Ma'am, shall I start? Yes, ma'am. 1 minute. With the new day comes new strength and new thoughts. A very warm welcome to one and all present here virtually. I, Madhumita Sundaram from 3rd year BCom ISM, take great pleasure in welcoming you all for today's webinar on virtual work culture. Prayer should not be regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed. A rare delight that is always revealing some beauty now. Some beauty. Now, let us join to invoke the college prayer song. Recording in progress. Ma'am, sorry to interrupt. The audio is not audible, ma'am. I didn't get you, Madhu. Ma'am, the audio is not audible, ma'am. Audio is not audible. 1 second. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Satyavrtam, Satyaparam, Satyasya yonim nihitam cha satye, Satyasya satyam. Madhu. Yes. Shall I continue, ma'am? Yes, ma'am. Hope is a pillar that holds up the world, and hope is a dream of a waking man. Now, I would like to call upon our pillar of support, Dr. R. Sangeeta ma'am, head of the department, to address the gathering. Warm welcome to one and all present here on behalf of the principal, management principal, and department of BCom ISM. I wholeheartedly welcome all the guests over here, and a great thanks to our principal ma'am for making this day over here. Now I request our principal ma'am to share a few words for the students. I think, Madhumita, you have to stop sharing your screen.
I think it's me. I Okay. have to. Anyway, right. So, a warm good morning to all who are here for this webinar. It's a rainy season, and I hope all of you are safe at home. The 8th edition of the India Skills Report 2021 focuses on the post-COVID landscape of talent demand and supply in India. The pandemic revealed the increasing reliance on technology in every sector. Remote work culture became a norm for almost all industries and organizations. In 2020 and 2021, hiring took place in banking and financial services and insurance, BPO, KPO, ITES, internet business, software, hardware, etc. At SDNB Vaishnav College for Women, students are provided a holistic education with emphasis on graduation outcome. Consistent life skill training training programs with emphasis on quantitative aptitude, communication skills are all given to students. It is of our interest that students come out very well with flying colors with a good placement also. Though the work culture has changed, when a student wants to get into placement, it is very essential that they take all these programs offered by the college very seriously. What we find of late is that students, they know what sort of job they want to take, but then they are not serious as to what is required of them to improve upon themselves, what is the skill set they need in spite of the training which the college offers to move into the next level. It is only the graduates, it is only the students who are going to pass out or the graduating students, the outcome in placement or in terms of the median salary, which is going to help the institution to move to the next level in the ranking also. So it is a wonderful opportunity to have with us the guest speaker with us, the renowned resource person amidst us, who is going to tell students about how this virtual work culture has become. But in order to get into a work, it is essential that students get themselves trained in the various skill sets also. So at the right time, this particular webinar is being arranged by a more practical person, and I am very sure that students will take all the tips given by him and see how you can move ahead also. Be it higher education or be it placement, it is only the students who pass out reflect what they learned from the institution. So I strongly believe the graduating, the pass out students, they are not very casual, but take very serious note of whatever is happening in and around them and see how you can also help the institution grow along with your individual improvement also, so that you can also support your family also. Thank you so much and have a great day. Over to you. Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Now I request Dr. Lekha, ma'am, Vice Principal of Day College, to share a few words. A very good morning to all the participants, and a special good morning to our resource person, Dr. Arumugam Guruswamy. On behalf of our college, I welcome you, sir. And in this new normal scenario, it is very apt to have such a wonderful webinar, which will be highly useful to all our students. And the participants and the number of participants stands testimony to the fact that all of them are very eagerly waiting to listen to this webinar. So I wholeheartedly welcome you, sir. Thank you very much. Thank you, ma'am. I now request Dr. S. Sita Lakshmi, Vice Principal of Self-Support, to wish the students a few words. Happy morning to all my dear students and to all the participants here. And I extend my hearty welcome to the chief guest. And I would like to
first extend my hearty appreciations to the head of the department, Sangeeta ma'am, for organizing this webinar, and her team of staff members who have been of pillar of support to her in organizing a very meaningful webinar like this. And the topic that we have chosen is most relevant because the transition has happened in a very short span. So far, we have been discussing how to bridge the gap between the academics and the industry. But now the gap has widened because now it has all become virtual. So I think the present students are very dynamic and they adopt themselves very fast, and they will be able to keep pace with the changing dynamics of the current work culture. But to hear from an eminent person from like sir, like our chief guest today, will certainly give us some meaningful insights to the students as to how to adopt themselves to this sudden change in the industrial environment. So we will all be able to better equip ourselves for better placements, and our students will. I hope this session can be very useful and interesting to our students. And once again, my appreciations to the department for taking pains and efforts to organize such good webinars for the benefit of the students. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you. Over to you, Madhumita. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for sharing your valuable words. Now, I would like to call upon Sukanya ma'am to introduce the chief guest of the day. Thank you, Madhu. Very good morning and warm welcome to one and all present here. I am deeply blessed to introduce chief guest, Dr. Arumugam Guruswamy, who holds a bachelor's degree in maths and as well as in general law, then master's degree in counseling and psychotherapy, and also in education management. He holds a Master of Arts in Sociology, got a postgraduate diploma in Human Resource Management. He holds a Master of Business Administration. Then he holds a Doctor of Philosophy, Doctorate in Philosophy, and PG Diploma in Human Resource Management. Apart from all these degrees, he got 32 years of rich experience, and he got a distinguished development career with several national and international non-government organizations, which are set up in UK, German, Canada, and US-based organization. So far, he is working for, and for educational institution also he is working for as a senior and top-level organization as a leader and in various management positions. He acts as a global HR trainer and certified counselor and coach for neuro-linguistic programming, that is NLP. And he is head and operations at water.org, that is a USA-based international government organization, presently working on water, sanitation, and environment development programs in Asia, Africa, and American countries. He's a director in Voice Foundation Chennai, that is an Indian charitable company involved in child-centric community-based development and livelihood programs. He is a member in Varni, that is Voluntary Action Network of India, New Delhi. He is a member and Academy Advisory Committee in VG Vaishnava College, Arumbakkam, Chennai. He is one of the board of director in Leonard Cheshire Disability Foundation, Nagapattinam. He is a visiting professor of management studies and personal excellence coach in human value stream, results-based management, project cycle management. He is such an honorable chief editor for a monthly magazine, Sedathin Nambikai. He is a member, that is NGO representative, a committee constituted by Anna University for sexual harassment of working women. He is a member of advisory board, that is SIPA. It's an NGO involved in fair trade marketing. He is a member of Join Hands Trust Arakonam. He is a member for a mentor development program on entrepreneurship by BYSG and CII. He is a member for Uratha Sindanai Writer and Readers Forum. He is a member for Quality Circle Forum of India and Madras Management Association. And apart from all those things, he is an awardee of Bharati Dasan Award and cultural title of Vidya Ratna for performance in training and development, especially in entrepreneurship. He have conducted
more than 700 training programs to students, corporate managers, leaders, entrepreneurs, women leaders, for teaching fraternities and all. We have extensively traveled both in and around nation and abroad for more than 70 countries and conducted for global management and human skills development topic. Then he have appeared in almost all regional televisions as a guest speaker for motivational speech and soft skill development topics. This is a short introduction of our chief guest, Dr. Arumugam Guruswamy. Once again, I welcome you, sir, for the webinar. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to call upon Dr. Arumugam Guruswamy, sir, the chief guest of the day, to enlighten the students. The stage is yours, sir. Yeah, very happy morning and moving to the noon time. It's my privilege to be here. And I see that 371 students and participants are here. And my special thanks to the principal, vice principal, and especially Dr. Sankita madam, who is instrumental to brought me with this forum. And really, it is my honor. Thank you, sir. I love always in my career to address the students. The pity that due to the new normal scenario, we are all meeting in the Zoom. Otherwise, I really like to interact with the students in person, which is one of my passion in my training and teaching development. I think when we are discussing about the topic, really the moment Madam Sangeeta madam has given the option of this way, I really admire, because I'm taking this with my own organization and my NGOs and my wherever I work now. So this is the moment. Maybe students, I would like to ask you two questions with you. Probably due to the Zoom, you may not respond. If possible, you could also write in the chat box. Do you have a real employment? That means unemployment problem in the country. How many of you see that it's a real problem in the country? Maybe very quick responses, if at all anything. Yes, sir. Yeah. The question is, do we have a real problem of unemployment in the country? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yeah, I think so far no one has said no. But my perception or my experience with the current scenario is, we don't have the real issue of unemployment. The real issue is employability, not an employment. As Principal Ma'am was giving her kind of introductory remark, the NSDC, National Skill Development Corporation, all those things have been trying to bridge the gap, what is what. Suppose if you take a portal or Hindu, those days when I was studying and all those days, very popular Hindu, and Wednesday we used to get opportunities column. And then on Sunday, situation vacant, especially, and one segment called employment, situation vacant segment. See, if you count every week, I used to do as a career counselor, I used to count how many positions are available per week in the portal, like Indeed, DevNet Jobs, Naukri, all those things I used to analyze to take it forward to the students community. But my idea is almost 1,000 to 1,200 position. The position may vary from scavengers to the executive director or even vice chancellor level or executive officers, CEOs and all. But the real problem is, I see employment is there. The real issue is employability. Or we are got groomed, as rightly mentioned by the principal, or we really groomed ourselves to the cater the needs of the expectations of the recruiters. Another question I used to ask with almost the student community wherever I go, are we good people?
or we are good people? Any answer? Maybe during my personal interaction, I used to give this scale of 0 to 10, on what scale you stand as a good person. People may say 5, 10, 10 out of 10, 8, 9. Some people say, yeah, according to the situation, sir. Exactly. Some Bharatist either was mentioning that according to the situation, it may vary. Yeah, fantastic. That's true also. Every time you can, but we want to be good to everyone. That's the general scenario on a psychological level. We want to act or we want to exhibit whatever. That's why we say personality. The personality is nothing but in MBA, and I was teaching, I used to ask the question to there is a standard question in the university paper. What is personality? My MBA students always used to say, personality is nothing but. They start with the answer like personality is nothing, but they put about 4 or 5 lines. The very simple definition, what we say, person plus ability is personality. The personality is abilities, it may according to situation or whatever it may be. Even the students, the outgoing students, if you want to be a good, but there is no use, my dear students, my dear friends, young friends. But the expectation, industry expect is they're not the good people, they expect the best people. Even I used to go to campus interview hiring for my own organization, as I was introduced as I am representing from an organization called Water.org, which is a US-based organization. We work in 3 continents, especially with the rural development programs. I'm also been consultant to, in a sense, advising to so many industries and the organizations where they recruit people. The recruiters are expecting the best, not the good people. The question is how to travel from good to the best. Whatever the education, after 3 years or 5 years of 3 years of UG and 5 years of PG, you get your degree. The degree is only the passport. Whereas to travel, we need visa. We need to have a visa. That visa is called employability skills. Again, I reiterate that we may have a passport as an identity, maybe like Dr. Arumugam and all those things, that DR gives what we study, what you acquire as a degree. But a doctor or engineer or architect or a lawyer or whoever may be the banking sectors, banking people, all those things, it's very vast opportunities are available. The thing is that whether we are able to develop ourselves to the aim of having the visa. Now, what I'm trying to say, we are good people. Institution is grooming us. Institute is giving a lot of, as I know, understand, the Vaishnava College is a very, very prestigious institution in the Chennai, especially for girls. And they conduct a lot of programs. Even I come to understand that BYSD is also in connection with the college. We are trying to do a lot of mapping the resources and then gaps of the students to make them away. But it is up to us whether we want to travel from the good to the best to the point of that way. So keep that in mind. My degree may not helpful. You may see that I have given only few degrees for the sake of to introduce me. One of my apt, which I do in my career, if at all I want to specialize in a subject, for example, microcredit, microfinance, or micro health, everything has become micro in the country because of the micro, meso, and macro level of understanding. If at all I think I want to specialize any of one good topic, either it's psychological, social, or technical, or maybe on a personal, human resource oriented, OB, organizational behavior, whatever it may be the case. But my opt is to go for 3 months or 6 months or 1 year, whatever the course available online. There are, I'll tell you, my dear BCom students here, or overall the students from the college, World Bank is one of the good website. World Bank is one of the good website. They conduct a lot of online 40 hours, 60 hours. Apart from the skills knowledge, there are 3 things, which you might have already have it. That is called ASK. A-S-K, ask. The attitude, the skill, knowledge. The skill and knowledge are very much important by the organization, all the institutions. But the very important, the ability and the attitude, you must develop it. And that's how we need to work on.
how to work about it. So when you are going out of this college for a career choice, not even I never use the word job. Job may, that principal was mentioning about, and the job can give you a salary or a wages or whatever it may be the case. But at the end of the month, you get your money. Whereas career gives you the satisfaction. Career gives the potentiality to grow. Groom yourself as well as grow. And the career which you want to share. For example, me, I want to, once in 5 years, 6 years, I want to specialize in a different angle. In my life so far, 5 years I have to be in a livelihood, 5 years I want to be in natural resource management. This will happen once you set your career stronger, where your platform is very, very clear, and then you have to be more of a professional approach. Don't seek for job. Please hunt or please search for your career, for which one must have to develop your thing in the sense how you need to go about it. Even I have recruited about for my own organization in the pandemic situation so far, around 15 recruitment. You won't believe, so far I have never met them in person for the last 18 months. But thing is, it was a very tough job for us, tough task for us, even without only seeing through Zoom. We are testing, but I'm so happy to say that all these 15 people we have recruited, and I think they are doing extraordinary work, very excellent work. What I mean, again, we never hunt for good people. We try to head and for best people in the way about it. So the scenario which makes now very clear that even if you are going to be recruited, the world is going to be virtual. We have proved. For a joke part, I say, we have passed, or maybe we have spent our time for the last 18 months, 19 months, even without our pant and trousers or whatever it may be, only on very, very casuals like lungis, dhotis, and very much on t-shirts like that. Even the scenario changed, pajamas. Even people are used to attend the meetings by even brushing their teeth also. So scenario has changed. In a joke part I am telling, but a serious level which I'll give a little more what are the essence of this working virtually about it. Maybe I may give an option to is my slides are seen? The presentation theriyala, madam? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Yeah. Thank you. Yes, sir. Thank you so much. And I say developing virtual work culture. அதாவது இன்னைக்கு ஒரு வீட்டில இருந்து வேலை செய்யறதோ இல்ல ஒரு ரிமோட் லெவல்ல இருந்து ஒர்க் பண்றதுங்கிறது இன்னைக்கு மேண்டேட்டா மாறிக்கிட்டு இருக்கு. அது ஏன் மாறுது, எப்படி மாறுதுங்கிறத I will give my own examples in the sense experience through the slides. So really the word which Principal Madam and Sangeeta Madam was mentioning about, it's a transition. Really, no one was expected. The work from virtual work or work from home, remote work are all concept in Western and Europe and German continent and all. It's very little bit, I can consider it's about more than a decade or 2 decade concept. But in India, it is a very new, it is upcoming. Even 15 years back, I was allowed by my German organization to work from India, whereas I was reporting to, in the sense, my German regional director. That was there. Still, it is there in the country, but in the development, the COVID-19 has made a platform to strengthen this in the concept of work from home. இது ரியலா ஒரு டிரான்சிஷனா போயிட்டு இருக்கு. இந்த டிரான்சிஷனை நம்ம எப்படி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துக்க போறோம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கிற the more things are going to change. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயம், அதுக்கான டிஜிட்டல் கல்ச்சர் என்ன டூல்ஸ், என்ன அப்ரோச்சஸ், ஐ வில் ஷேர் வெரி பிரீஃப்லி அபவுட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இன்னைக்கு உலகம் அந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க் கல்ச்சர்
virtual work cultureல பாத்தீங்கன்னா key component, ரொம்ப key component வந்து communication, collaboration, connectivity are being transformed. So as principals and the other vice principal and madams, those who have been given the initial talk, they all insisted on the skills. So what my point is here என்னன்னா, இன்னைக்கு நீங்க வெளியே வரீங்க, கல்லூரியை விட்டு வெளியே வரீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், collaboration skills, how you are connectivity. I'm not talking about the internet connectivity or what you call technology connectivity. The connectivity means ஒரு global levelல ஒரு 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 உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்துல சேருகின்ற பொழுது அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தோட, அவங்களுடைய கல்ச்சரோட நம்ம எப்படி கனெக்ட் ஆகிறோம். I want to give an example. இந்தியாவில் ஒரு வார்த்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம், அதிகமா யூஸ் பண்றோம். என்னன்னா எக்ஸலண்ட்ன்ற ஒரு வார்த்தை. ஈவன் டீச்சர்ஸ் கூட நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஆன்சரை சொன்னீங்கன்னா எக்ஸலண்ட் கேர்ள், எக்ஸலண்ட் பாய் அப்படின்வாங்க. ஆனா ஜெர்மனியை பொறுத்தளவுல என்னுடைய அசோசியேஷன், என்னுடைய இதுல எக்ஸலண்ட்ங்கிற வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. மேக்சிமம் அவங்க யூஸ் பண்ற வார்த்தை வந்து என்னன்னா குட். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரேரா வெரி குட். வெரி குட் நம்ம பாஸோ நம்ம டீம் மெம்பர் யாராவது சொன்னாங்கன்னா ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆன் அ வெரி பீக் அண்ட் வெரி ஹை லெவல் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். பட் எக்ஸலண்ட்ங்கிற வார்த்தையை எப்போ யூஸ் பண்ணா ரொம்ப 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 ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு உச்சகட்டத்தில் சொல்லுவாங்க. அந்த அவங்க வார்த்தை எதை மீன் பண்றாங்கன்னா, எக்ஸலண்ட்னு சொன்னா டெத் பெல், இதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்காது. தெர் இஸ் நோ பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ், ஒன்லி குட் ப்ராக்டிஸ். The good practice has always have gotten a chance to improve ourselves for the further bestங்கிறத அவங்க பிளான் பண்றாங்க. ஸோ அந்த கனெக்டிவிட்டிங்கிறது என்னன்னா, இந்த கல்ச்சரல் கான்டாக்ட்ல எப்படி நம்ம கனெக்டிவிட்டி பண்றோம். அப்போ நம்ம நிறைய லேர்ன் பண்ணணும். அவங்களுடைய எந்த கண்ட்ரி, எந்த ரீஜனோட நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அது இந்தியாவில கூட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அது பெரிய விஷயம். சவுத்தில் இருக்கிற என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய கல்ச்சருக்கும் நார்த்தில் இருக்கிற நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்கிற கல்ச்சருக்குமே we are very in within our own country. India is a complex country. Each state has got a country status, not a state status. இந்தியா, தமிழ்நாடு ஒரு கண்ட்ரி, ஆந்திரா ஒரு கண்ட்ரி மாதிரி தான் நமக்கு இருக்கு. பட் நம்மளுடைய ஒரு குட் திங் என்னன்னா, we are all united in the diversity. இவ்வளவு வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒற்றுமை, அந்த ஒரு ஒருங்கிணைக்கிற விஷயங்கள் இருக்கிறதால தான் இன்னைக்கு உலக நாடுகள் நம்மளை வந்து அவ்வளவு அண்ணாந்து பார்க்கறான், அவ்வளவு பெருமையா பார்க்கறான். நம்மளுடைய கலாச்சாரங்கள், அது குடும்ப கலாச்சாரமா இருக்கட்டும், சமூக கலாச்சாரமா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய தொழில் கலாச்சாரமா இருக்கட்டும், இன்னைக்கு உலக அளவில் அமெரிக்காவிலையும் யூரோப்லயும் வந்து நம்மளுடைய மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னா அந்த கமிட்மெண்ட். ஈவன் என்ன கேட்டீங்கன்னா, அவங்க they are all paid less comparatively their wages in the local context. இருந்தா நமக்கு இந்திய கான்டெக்ஸ்டோட கம்பேர் பண்றப்ப வந்து அவங்களுக்கு அதிகமான சேலரி தான். ஆனாலும் கூட லோக்கல்ல பண்றப்ப இன்னமும் நமக்கு கம்மி தான் அங்க இருக்கு. ஆனா ஏன் நம்மளை ஹையர் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, they are always see ours as talent. How we have our skill connectivity அப்படிங்கிறது, இந்த 3 விஷயங்கள் தான் இன்னைக்கு வந்து அடுத்து வரக்கூடிய விர்ச்சுவல் ஒர்க் கல்ச்சர்ஸ்ல. How you are been communicating, how you are going collaborating, how you are being connected with the different cultures of the across the globe. Benefits, business benefits are the real. Business, the objective of the business is to stay in business. Every business of a business is to stay in business. That's I used to say in my entrepreneurship class. ஏன்னா அந்த பிசினஸ்ல சஸ்டைனபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இன்னைக்கு அந்த பிசினஸ் பெனிஃபிட்ஸை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, வாட் தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் ரியலி, சினர்ஜி ஆஃப் டிஜிட்டல் கல்ச்சர். ஓகே, இந்த பேண்டமிக் சினாரியோ ஹஸ் மேட் ப்ரூவ்ட். நிறைய பேருக்கு வேலை போச்சு, நிறைய பேருக்கு சம்பளம் கட்டு, ஈவன் லீடர்ஸ் லைக் சிஓ லெவலெல்லாம் 35%, 40% சேலரி கட்டு, நோ இன்க்ரிமெண்ட், no bonus, no incentive system. Some of the people are put on layoff. Even it has happened in my own organization. But in spite of that, people have proved 100% productivity வந்து 150%, 175% கொடுத்த உடனே, if now the synergy of digital culture has become more benefits to the business. That's how the recruiters are looking on. அடுத்த ஒரு பெரிய scenario என்ன நடக்குதுன்னா, the new digital tools dramatically changed how you use our screen time. இன்னைக்கெல்லாம் என்னுடைய டாக்டர் ஃப்ரெண்டு சொல்றாரு, போன வாரத்தில் பேசிட்டு இருந்தப்போ, ஒரு ENTயும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு, ஒரு ஆப்தமெட்டிக் கண்டாக்டர்ஸும் இருக்காரு. 2 பேருடைய கேஸ் அவங்க சொல்றாங்க, லாஸ்ட் ஒரு 8-9 மாசமா கேசஸ் அதிகமாக வருது. என்னன்னா, the moment we are spending a lot of time on our video calls and other thing, but still there is no other way. You need to prove or you need to move with this new normal life.
எவ்வளவு நேரம் நம்ம ஸ்கிரீன்ல செலவு பண்றோங்கிற ஒரு சேஞ்ச் வந்து மாறிக்கிட்டே போகுது. ஒரு பேப்பர்ல எழுதின காலம்லாம் மாறி இப்போ எவ்ரி திங் இஸ் ஹேப்பனிங். ஒரு வேர்ட்ல டைப் அடிச்சு நம்ம கரெக்ஷன்ஸை போட்டு பண்ணி நம்ம போடுறத விட இன்னைக்கு கூகுள் அது இது ஜோகோ கீகோ எல்லாம் வந்தாச்சு. ஒரு ஷேர் பாயிண்ட்ல போட்டிங்கன்னா யார் வேணாலும் அதை யார் எடிட் பண்ணாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க. ஃபைனலா வந்து அது 1 மணி நேரத்துல ஒரு நாள்ல வந்து அந்த வேலை முடிஞ்சிருது. இட் இஸ் நாட் தட் இங்க கொரியர்ல போட்டு அவங்க போட்டு அந்த ட்ரெடிஷனல் அண்ட் கன்வென்ஷனல் அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சு போய் இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் நம்ம டிஜிட்டல்ல டைம் ஒதுக்குறோங்கிறது பாக்குறோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு அட்வான்டேஜா பாக்குறாங்க கேரியர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. இந்த ஒர்க் கல்ச்சர் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கேரியர் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, அதாவது வந்து ஒரு எந்த அளவுக்கு கொலாபரேட் பண்ணி ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டா சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணுங்கிறது எதிர்பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு ஜூம் அப்படிங்கிறது ஸ்கைப் எல்லாம் கூட இப்போ அவுட் ஆஃப் இதுவாகி போச்சு. இப்போ டீம்ஸ், ஜூம் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துகிட்டு இருக்கிறதால இந்த கான்செப்ட்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பரண்ட்லாம் பண்ண முடியும். ஈவன் த இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்சஸ் விச் ஐ பிலாங்ஸ் டு அனதர் சோஷியல் ஆர்கனைசேஷன் லைன்ஸ் கிளப்ல இஸ்லாமிங்கிற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இப்போ வந்து பிரேக் அவுட் ரூம்ல வந்து போட்டு இங்க ஒரு ஃபீஸை கட்டிட்டு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இன்டர்நேஷனல் அவ்வளோ ஒர்த்ஃபுல் டெலிபரேஷன்ஸை வந்து வி ஆர் பார்ட்டிசிபேட்டிங். ஸோ தட் ஹஸ் பிகம் ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஆன் கேரியர் வைஸ்லையும் கூட நீங்க எந்த நிறுவனத்தில் இருக்கிறீங்களோ அதனுடைய எப்படி வந்து கொலாபரேட் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் உருவாயிட்டு இருக்கு. இன்னொரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் இந்த ஒர்க் கல்ச்சர்ல என்ன ஆயிடுதுன்னா the leaders increasingly leads network not hierarchy. ஒரு காலத்துல வந்து ஹைரார்கியில கீழே இருந்து ஹைரார்கியாரா லீடர்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த லீட் பண்ணிட்டு இருந்த நிலைமை மாறி இன்னைக்கு நெட்வொர்க்ஸ், எந்த நெட்வொர்க்ஸ் என்னுடைய ஸ்டாஃப் டீம் எங்க இருக்காங்க, ஏஷியால இருக்காங்க, ஆப்பிரிக்கா கான்டினென்ட்ல இருக்காங்க, லாட்டின் அமெரிக்கால இருக்காங்க, டைம் ஜோன் என்ன நேரத்துல இதை நம்ம பார்க்கணும், என்ன மாதிரி நெட்வொர்க் நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட். தென் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா கல்ச்சரல் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல். த லீடர்ஸ் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட் அந்த டெவலப்மெண்ட் டிசிமினேஷன்ஸ்ல. இன்னைக்கு அந்த கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய கிரிட்டிக்கலா மாறிடும். வாட் ஐ மீன் தி ஒர்க் கல்ச்சர் இன்னைக்கு பார்ட்டிசிபேட் வந்து டெவலப்மெண்ட்ல அதை எப்படி டிசிமினேட் பண்றதுல தான் இந்த ஒரு 6 ஏரியாஸ்ல உங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறோங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும். வாட் இஸ் வாட், என்ன லெவல்ல வந்து ரொம்ப நான் வந்து ஃபைனல் ஸ்லைடு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சில ஸ்கில்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்கில்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல், வாட் இஸ் பின் எக்ஸ்பெக்டட் பை தி ரெக்ரூட்டர்ஸ். த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த workforce planning, any organization, with my own experience with the industries and academics and as well as the non-governmental organizations, the workforce future of the work market and democratic shift base பண்ணி இருக்கும், எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ்ல இருக்கும், நியூ எம்ப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ்ல இருக்கும். இவ எல்லாம் மீறி இப்ப என்ன ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட்னா ஒர்க் இஸ் நோ லாங்கர் அ பிளேஸ். ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. we all have a one dream career that we want to fetch. But I don't say that 100% is going to be a remote work. But the ஒரு காலேஜ் விட்டு ஒரு பிகாம் லெவல்ல ஒரு டெக்னாலஜி லெவல்ல வெளியே வரக்கூடிய உங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆட் ஓரியன்டா ஜாப் எதிர்பார்க்கலாம், கேரியரை எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க. யூ வாண்ட் டு பி மோர் லைக் இன்டலெக்சுவல்ஸ். அந்த இன்டலெக்சுவல் as long as இன்டலெக்சுவல் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ஓரியன்டா இருக்கிற எல்லா செக்டார்ஸ்லையுமே I think these work from home and our virtual culture, working culture is going to be a big boom for us. அதுதான் அது வந்து மார்க்கெட் டெமோக்ராட்டிக் ஷிஃப்டா இருக்கட்டும், எமர்ஜிங்கா இருக்கட்டும், எதிர்பார்க்கல. ஒரு காலத்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம போய் சாப்பிட்டு விரும்பி சாப்பிட்ற நேரம் போய் இப்பனா எது கிடைச்சாலும் போதும் சாப்பிட்றோங்கிற நிலைமைக்கு வந்து நம்ம வந்தாச்சு. என்னைக்கு நித்த எமர்ஜி டெக்னாலஜி வருது. இந்த ஜிகேன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஜிகேனா என்னன்னு கேட்பேன், எல்லாரும் ஜென்ரல் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஜிகேனா ஜென்ரல் நாலேஜ் இல்லை, காட் ஒன்லி நோஸ்ன்னு ஒரு பையன் சொன்னான் ஒரு கேரியர் ஒர்க் ஷாப்ல. நமக்கு ஜிகே தேவையில்லை. ஆக்சுவலா அதை தவிர 2 கே தேவைப்படுது. ஒன்னு ஐகே, இன்னொன்னு டிகே. ஐகேனா என்னன்னா இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ், டிகேனா டெக்னிக்கல் நாலேஜ். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் கலந்துதான் இந்த ஐடிங்கிறோம், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஒன்னு தகவல் அறிவு, இன்னொன்னு வந்து தொழில் அறிவு. அந்த தகவல் அறிவையும் தொழில் அறிவையும் சேர்ந்து ஒருங்கிணைந்த ஒருவர்களுக்கு நிச்சயமான ஒரு பெரிய நம் கனவு ஒரு கேரியர் நம்மளோட இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இன்னைக்கு அதுதான் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி. அந்த டெக்னாலஜிக்கு ஒரு கேள்வி நீங்க கேட்டுக்கணும், ஆர் வி ஆர் அப்டேட்டட் ஆர் அவுடேட்டட். இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜில நம்ம அவுடேட்டடா இருக்கிறோமா இல்லை அப்டேட்டடா இருக்கிறோமா? ஒன்லி அப்டேட்டட் பீப்புளுக்கு தான் த பெஸ்ட்ங்கிற காம்பனன்ட் இருக்கும். நீங்க அவுடேட்டட் காம்பனன்ட் இன்னும் வச்சிருந்தீங்கன்னா யூ மே பி a good people, no worry about it. Organization still wish you good, thank you so much, I wish you all the best. பட் யார் அந்த அப்டேட்டடா இருக்கிறாங்களோ
அவங்களுக்கு அந்த எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ்ல எப்படி அவங்களுடைய நிலையை டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்களோ, ஐ திங்க் அவங்களுக்கு there is lot of potentialities which is happening about whichever the employment model is concerned. I want to give a little bit what I have already told you. இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தளவுல இந்த கொரோனா led to a strong disruption. இந்த எக்கானமில பெரிய டிஸ்ரப்ஷன் வந்ததுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். I don't want to explain. Even Ministry of Corporate Affairs advised all the corporates to implement work from home. இது ஒரு காமன் போய் அடிச்சாரு. கவர்மெண்ட்டுக்கே முடிஞ்சது. ஒரு காலகட்டத்தில் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயீஸே வந்து ஒரு கன்வென்ஷனலா ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப்ஸ்ல இருந்து ஒர்க் பண்ணவங்களே வீட்டில இருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம். இது ஒன்றும் சிம்பிள் இல்லை. நீங்கெல்லாம் வந்து உங்க ஃபாதரோ இல்லை மதரோ இல்லை பிரதர் சிஸ்டர் கசின்ஸ் எல்லாருமே கூட இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஒர்க் கல்ச்சரை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த 18-19 மாசத்துல. அது இன்னும் ஒரு புதுசா வந்து நீங்க வேலை செய்ய உங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். ஆனா அந்த கான்செப்ட் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா நீங்க யூ ஆர் சீயிங் தி சரௌண்டிங், யுவர் என்விரான்மெண்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, உங்க ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட், உங்களுடைய சர்க்கிளை பார்ப்பீங்க. இது என்ன ஒருனா உங்களுடைய எந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி ஒரு கன்வென்ஷனல் ட்ரெடிஷனல் ஒர்க் பிளேஸ்ல இருந்து ஃபேக்டரிஸ்ல இருந்து ஆஃபீஸ்ல இருந்து வெளியே போய் ஒர்க் பண்றதுக்கு இருக்கணும். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு கன்வென்ஷனல் ஆஃபீஸ் செட்டப்ல இருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த கெரியரை எடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய ஸ்கில் செட்டை நீங்க எந்த அளவுக்கு வளர்த்துருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு செல்ஃப் கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்க போட்டாகணும். தட் மீன்ஸ் யூ நீட் டு கண்டினியூஸ் ஹேவ் a habit of learning it. இன்னைக்கு அந்த அவா இருக்கணும். இன்னைக்கு என்ன நியூ டெக்னாலஜி ஹஸ் பீன் எவர்ஜ், அதனுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கும். எனிதிங் இஸ் பேட் அண்ட் குட் இருக்கும், பட் தட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. But you need to know both the sides. What is the technology that can I go for ஒரு 6 hours 7 hours ஆன்லைன் கோர்ஸ் அதை பத்தி ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா, ஃப்ரீ கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்களா, இல்லை ஒரு $10 வந்து சில இன்டர்நேஷனல் கோர்சஸ்லாம் வந்து $10 பே பண்ணீங்கன்னா they give a ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேட். Get that. $10 is nothing nowadays for investing 700-800 rupees in nothing wrong to invest on that. So இன்னைக்கு இந்தியாவை பொறுத்தளவுல இந்த ஒர்க் கல்ச்சர் விர்ச்சுவல் ஒர்க் கல்ச்சருங்கிறது வந்து பெர்மனண்டா இருக்குமா டெம்பரவரியா இருக்குமாங்கிற கேள்வி இன்னும் ஓடிட்டு இருக்கு. இட் மே பி a temporary for a period or long term durations, but expected by 2025 almost leading corporates, almost very big players of career கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரியஸ் பிளேயர்ஸ் வந்து they want to be 100% ஒர்க் விர்ச்சுவல் ஒர்க் கல்ச்சர் ரிமோட் ஒர்க் பாலிசியை வரணுங்கிறது அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. So virtual work is done in a whole or part, as I said. என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள், நோ டெய்லி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்டாக்ட் இருக்கக்கூடாது. டெக்னாலஜி மிகப்பெரிய வந்து we need to depend on highly technology. இந்த டெலிஃபோன்ஸ் கூட இல்லை, டெலிமொபைல்ஸ், இன்டர்நெட் டூல்ஸ், கம்ப்யூட்டர்ஸ். இது வந்து ஒரு வித்தவுட் ஜியாகிரிக்கல் பவுண்டரிஸ். ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, ஒரு காலத்துல நம்ம வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க, கன்வென்ஷனல் ரெக்ரூட் பண்றாங்க, ஆஸ்திரேலியால ரெக்ரூட் பண்றாங்க, யூகேல ரெக்ரூட் பண்றாங்கன்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸுக்கெல்லாம் பெரிய லிமிடேஷன்ஸ் இருந்தது. பேரண்ட்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அனுப்ப மாட்டாங்க. இப்போ அந்த ட்ரெண்ட் எல்லாம் மாறிக்கிட்டு வருது. பீப்புள் ஆர் வெரி மச் சேஞ்சிங். இப்போ அப்படி கூட தேவையில்லை. ஈவன் இஃப் யூ ஆர் காட் செலக்டட் ஃபார் யுஎஸ் வெஸ்டர்ன் சைட்லையோ இல்லாட்டினா எங்கே யூரோப்பியன் சைட்லையோ எந்த சைடில் பண்ணாலும் இங்கிருந்தே பண்ணுற அளவில் வந்து ஜாகிரபிக்கல் பவுண்டரிஸ் இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு புதுசு விஷயமா நம்ம பேசிட்டு இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு 15 years 20 yearsக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச கொலீக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே ஜெர்மன் ஆஃபீஸ்க்கு வருவாங்க, வெட்னஸ்டே ஈவினிங் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. தே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். இது என்னன்னா ஹைபிரிட் மாடல்னு சொல்லுவோம். ஹைபிரிட் மாடல்லாம் வாரத்துல 2 நாளோ 3 நாளோ வர்றது. கம்ப்ளீட்டா வந்து ரிமோட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்துன்னா 30 நாள் 25 நாள் வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒரு குவார்டர்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒரு மீட்டிங்ஸ்க்காக எங்கேயாவது ஒரு காமன் இடத்துல மீட் பண்ணுவோம், செய்வோம். ஸோ தீஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் வெரி மச் ஒர்க்கிங் ஆன் வித்தவுட் எனி ஜாகிரபிக்கல் பவுண்டரிஸ். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நம்ம கன்வென்ஷனலா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு ஐடி சென்டரோ இல்லை ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டிங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 2க்கு 2 2க்கு 3 இல்லை 3க்கு 3ங்கிறது வந்து ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்குற ஒரு ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து அது மெஷின்ஸ், நம்மளும் மெஷின்ஸ் மாதிரி இருந்த காலம். இப்ப அப்படி இல்லை. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து கலிபோர்னியால இருக்கார், டெவலப்பர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க, பிசினஸ் அனாலிசிஸ் ஆர் இன் மலேசியா, ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் அது எடுக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் வந்து போர்ட்லாண்டில் இருக்காங்க, கனடாவில் இருக்காங்க. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிறவரும் வீட்டில் இருந்து ஃப்ரம் ஒர்க் வந்து 1 day a week ஒர்க் பண்ணுறாரு. மீதி 4 நாள் வந்து ஆஃபீஸில் எங்கேயாவது யூஎஸ்லேருந்து வர்றாரு. இப்போ வைஸ் வர்ஸா நடந்துகிட்டு இருக்கு.
அவர் 4 நாள் வீட்ல இருந்து ஒர்க் பண்றாரு, ஒரு நாள் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வராரு. All parties use various technology to talk to, exchange, attend meetings with and edit documentation from each other. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஷேர் பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்தாச்சு. ஒன் டிரைவ், ஷேர் பாயிண்ட்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னுடைய டாக்குமெண்ட்டை நான் அந்த இதுல தூக்கி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கப்புறம் அவங்க எடிட் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, அந்த எடிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம லைன்லயே பார்க்கலாம், ஆன்லைன்லயே பார்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நம்மளாம் எதிர்பார்க்காத ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி. எதிர்பார்க்கவே இல்லை. மிகப்பெரிய விஷயங்கள் வந்து ஒருவேளை பெண்டமிக்ங்கிறதுக்காக இல்லை, முன்னாடி அந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. இந்தியாவை பொறுத்தளவுல இந்த விஷயம் வந்து அந்த பெண்டமிக் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மை நம்ம கொடுத்துருக்கிற காரணத்தால இன்னைக்கு வந்து மாயம் தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு காலத்துல நான் படிச்சு கல்லூரியை முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றப்ப ஒரு 35 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபேக்ஸ் இன்னுமே எனக்கு மனசுல அந்த ஓடுது. இங்க ஒரு மிஷின்ல இந்த பேப்பரை விட்டா இங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய், அப்பெல்லாம் டெலெக்ஸ்ன்னு ஒண்ணு இருந்தது, உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு தெரியல. இப்பெல்லாம் டெலெக்ஸ் கிடையாது, டெலகிராம்ஸே இல்லை. டெலகிராமுக்கு அடுத்தது டெலெக்ஸ். அந்த டெலெக்ஸ்ல யூஸ் பண்ற வார்த்தை தான் இன்னைக்கு எஸ்எம்எஸ் கூட யூஸ் பண்றோம். யூ ஆர் இன்வைட்டடுங்கிறது வந்து யூஆர்னு போடுவோம். அப்போ இந்த எஸ்எம்எஸ் ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸை இன்னைக்கு நம்ம கூட வாட்ஸ்அப்ல என்ன பண்றோம், எஸ்எம்எஸ்ங்கிற பேர்ல வந்து எல்எம்எஸ் தான் யூஸ் பண்றோம், லாங் மெசேஜ் சர்வீஸ். நிறைய பேர் லாங் மெசேஜ் தான் எழுத தெரியுது, இன்னும் ஷார்ட் மெசேஜ் எழுத தெரியல. அந்த டெலெக்ஸ்ங்கிற டெக்னாலஜிலாம் போயாச்சு, டெலகிராம்ங்கிற டெக்னாலஜிலாம் போயாச்சு. அப்பனா ஐ வாஸ் ஒண்டரிங், இந்த இடத்துல ஒரு ஃபேக்ஸ் மிஷின் இந்த பேப்பரை விட்டா, மேபி நம்ம கலர் பேப்பரை விட்டா அங்க பிளாக்கா கிடைக்கும், அது வேற விஷயம். ஆனா எழுத்து எப்படி அது போகுது, எந்த தந்தியில போகுது, அப்பெல்லாம் ஒரு அந்த அளவுக்கு ஐக்கியூ இல்லை. அந்த டெக்னாலஜி வந்து நமக்கு அந்த என்ன சொல்றது, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, இன்ஃபர்மேஷன் நாலேஜ் நமக்கு இல்லை. இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்றது, எல்லாமே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு தேங்க்ஸ் டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபார் த லாஸ்ட் 15 இயர்ஸ் இன் இந்தியா, 20 இயர்ஸ் இன் இந்தியா, விச் மேட் அவர் பீப்புள் டு நம்மளுடைய ஸ்கில்லை வந்து மேலை நாடுகளுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை நம்ம மாணவர்கள், நம்மளுடைய பிள்ளைகள் வந்து அதிகமா அதை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்கிறது ஒரு விதத்துல மிக சந்தோஷமா தான் இருக்கு. இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல நீங்க எங்க வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனால் எல்லாரும் அந்த வேரியஸ் டெக்னாலஜிக்கு வந்து எப்படி அடாப்ட் பண்ணி இருக்கோம் அப்படிங்கிற லெவல்ல வந்து நம்ம எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு ஒரு விஷயம், ஒரு டவுட், யாராவது நீங்களாம் புதுசு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறதால வந்து ஒரு கான்செப்டை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைத்தேன். இன்னைக்கு வந்து ஒர்க் பிளேசஸ் அண்ட் டூல்ஸ், ஏற்கனவே நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன் கம்யூனிகேஷன் டூல்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கு. பிளாக்ஸ், ஈவன் நியூஸ் லெட்டர்ஸ், ஃபோரம், அதாவது வந்து பிரேக்கப் ரூம்ஸ், ஃபோரம் மாதிரி தனித்தனி ஃபோரமா பிரிச்சிடறோம். இமெயில் கூட இன்னைக்கு நிறைய குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. எல்லாம் இப்போ வாட்ஸ்அப்ல கம்யூனிகேஷன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்து இதுல அனுப்பி போய் வந்துகிட்டு இருக்க எல்லாமே கவர்மெண்ட், ஈவன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் உட்பட கன்வென்ஷனலா திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தவங்களாம் கூட இப்போ ஆன்லைன்ல டிஜிட்டல்ல வந்து மாறிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை. மெசஞ்சர், மொபைல் போன், வீடியோ கான்ஃபரன்சஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கான்செப்ட்ல உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு நம்ம எக்யூப் பண்ணியிருக்கிறோமா? நீங்க வந்து எக்யூப் பண்ணல, ஓ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம்பா, நம்ம 8 மணிக்கு ஆஃபீஸ், 10 மணிக்கு ஆஃபீஸ் திறந்தா 10 மணிக்கு போவோம், 6 மணிக்கு முடிஞ்சாங்கன்னா நேரா வீட்டுக்கு வருவோம், நல்லா டிவி பார்ப்போம், தூங்குவோங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல மட்டும் நீங்க கேரியரை திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் யூ வில் நாட் சக்சீட். ஏதோ ஒரு வேலை கிடைக்கும், நீங்க எதிர்பார்க்குற வேலை கிடைக்கும், அது ஏதோ போவீங்க வருவீங்க, மெக்கானிக்கலா இருக்கணும். நீங்க என்ஜாய் பண்ணணும், சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், அடுத்த லெவலுக்கு மேல 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 நீங்க எலிவேட் ஆகி போகணும் அப்படின்னு சொன்னா I think you need to be very equipped with the tools, whatever the tools are being. ஒரு 4 விதமான ஒர்க் பிளேஸ் வந்து இன்னைக்கு உலக அளவில் இருக்கக்கூடியது வந்து ஹோம் ஆஃபீஸஸ். இன்னைக்கு நிறைய நிறுவனங்கள் ஒரு சின்ன இனிஷியல் காஸ்டே கொடுக்குறாங்க உங்க ஆஃபீஸை வந்து செட்டப் பண்றதுக்கு. அதாவது வந்து ஒரு டேபிள், சேரு, உங்களுடைய இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி, ஹை இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டிலாம் வாங்குறதுக்கு வந்து ஒரு இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துறாங்க. இப்போ we are also giving, என் ஆஃபீஸில் வந்து என் ஸ்டாஃபுக்குலாம் நான் கொடுக்கேன். இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் இருக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட $200, $200, $300 அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுப்போம். அவங்க வந்து ஆஃபீஸை வந்து செட்டப் பண்றது. அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டிங் சென்டர்ஸ்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நமக்கு வந்து வீட்டில் அந்த வசதிகள் இல்லை, ஒரு சில கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணணும், போனோம், இந்த என்ன சொல்றது, இந்த இன்டர்நெட்டுடைய இன்சென்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா எங்கேயாவது டெலிகம்யூனிட்டி சென்டர்ல போயிட்டு ஒரு ரூமை ஹையர் பண்றது போறது அப்படிங்கிறது. மொபைல் ஆஃபீஸஸ், இப்போ சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பீப்புளுக்குலாம் வந்து ஒரு மொபைல் வந்து இப்போ ஐபேடு அந்த மாதிரிலாம் வச்சுட்டு கார்லேயே உட்காந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, எங்கே ஒரு இன்டர்நெட்லாம் நல்லா கிடைக்குதோ அந்த கார்லேயே உட்காந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பீப்புள் எல்லாமே. இப்போ ஒன்றில் உங்களுக்கு நல்ல உதாரணம் தெரியும், உங்கள் வீட்டுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்சல் வருது, எதுல இருந்து என்ன சொல்றது, நம்ம அமேசான்ல இருந்து, பிளிப்கார்ட்ல இருந்து ஒரு வருது அப்படின்னா, நீங்க அவன் டெலிவரி கொடுத்து அடுத்து அந்த தெருவை விட்டு வெளியே போறதுக்குள்ள அந்த பையன், அந்த டெலிவரி பாய் வெளியே போறதுக்குள்ள நமக்கு வந்து ஒரு இமெயில்ல மெசேஜ் வருது. என்ன மெசேஜ் வருது?
your product has been delivered, your order has been delivered. அப்ப என்ன நினைக்குது பாருங்க, இந்த ஒரு 10-15 அடியிலே டிஸ்டன்ஸ்லயே நம்ம வீட்டு வாசலை விட்டு அவன் போகல, ஸ்கேன் பண்றான், எஸ் பண்றான், எஸ்ன்னு சர்வருக்கு போகுது, சர்வர் போய் சர்வர்ல இருந்து உடனே உங்க இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டா இன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து இமிடியேட்டா உங்களுக்கு வருது. யூ ஹவ் டு சே எஸ், ஏன்னா டெலிவரி ஆயிடுச்சுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்றான். அப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை, நீங்க கையெழுத்து போடணும், போய் பிஓடியை நம்ம வாங்கணும், ப்ரூஃப் ஆஃப் டெலிவரியை வாங்கணும். அந்த சிஸ்டம்லாம் மாறி இன்னைக்கு மொபைல் ஆஃபீஸஸ் மாதிரி நிறைய சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பீப்புளுக்குலாம் அது நிறைய ஓடிட்டு இருக்கு. ஆஃபீஸ் ஹோட்டலிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட், அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட் இந்தியாவிலே வந்துகிட்டு இருக்கு, விச் ஐ வில் சே. அது மற்ற கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்னன்னா ஆஃபீஸ் ஹோட்டலிங்னா என்னன்னா, ஒரு கம்பெனி, ஏதாவது ஒரு கம்பெனி ஒரு பிசினஸ் இன்குபேட்டர்ஸ்ல நீட் பேஸ்ல அங்க ஹையர் பண்றது. இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆஃபீஸஸா இருக்காது, கியூபிக்கல்ஸா இருக்காது. நான் படத்துல பாக்குற மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிட்டிங் பிளேஸ் இருக்கும், 2 பேரா உட்காரலாம், 3 பேரா உட்காரலாம், 5 ஒருத்தரா உட்காரலாம். இந்த ஆல் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் அட் சென்ட்ரல். அதாவது நான் ஏற்கனவே முன்னாடி பிக்சர்ஸ்ல நான் காட்டின மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிக்சர்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே என்ன ஆகுனா ஒரு சென்ட்ரல் சர்வர்ல இருந்துரும். அதுதான் ஒன் டிரைவ். நாங்க யூஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஷேர் பாயிண்ட்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்றோம். அந்த ஷேர் பாயிண்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த மொபைல் இது எல்லாமே எல்லாமே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆல் ஃபைல்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் சென்ட்ரல் சர்வர் ஒன்லி. ஆமா இந்த சென்டர்ஸ் இந்த ஹோட்டலிங் அப்படிங்கிற இந்த சென்டர்ஸ் என்ன ஆகுனா, அதே எக்யூப்ட் வித் கம்ப்யூட்டர், பிரிண்டர்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் இப்ப எல்லாருமே பிரிண்டிங் யூஸ் பண்றது ரொம்ப குறைச்சிக்கிட்டோம், பிகாஸ் ஆஃப் எக்காலஜி, என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம். அந்த லெவல் இருந்தாலும் அங்க வாய்ப்புகள் இருக்கும். அந்த மாதிரி வச்சுக்குவாங்க. ஒரு ஃபீஸை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்கும், அந்த ஆம்பியன்ஸ்ல உட்கார்றது. ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்ஸிங் போனா ஒரு வீட்டுல இருந்து அந்த வாய்ப்புகள் இருக்காது. அந்த மாதிரி கொடுக்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹோட்டலிங்கிற கான்செப்ட்ல ஆல்ரெடி ரிசர்வ் பண்ணிடுவாங்க. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த இது பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆம்பியன்ஸ் உங்களுடைய டிஸ்கஷன்ஸ் பாக்குறப்போ ரொம்ப ஒரு பிசினஸ் நேருக்கு நேரா ஒரு பிசினஸ் டீலிங் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இது ஒரு ஒர்க் பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் தேவைப்பட்டதுன்னு அப்படின்னா ஒரு கார்பரேட் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்க போறது, உங்களுடைய டைம் கம்யூட் ஆகிற டைமு, மணி, இதெல்லாம் திஸ் வில் ஆல்சோ பி அடிஷனல் என்ன சொல்றது பெனிஃபிட்ஸ் ஆன் ஹோட்டலிங். இந்த மாடல்ஸ் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஹோம் ஆஃபீஸஸ், டெலிகம்யூனிகேட்டிங், மொபைல், ஆஃபீஸ் ஹோட்டலிங். இது திரும்ப உங்க மெசேஜ் என்ன மை டியர் யங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கான்செப்ட்ல இந்த வாய்ப்புகள் டூல்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா, அகெயின் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் யூ பேக் டு த கொஸ்டின் ஆஃப் வேர் யூ ஆர், how you have to develop yourself, where you have to develop your skills and knowledge. இந்த டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ஷனுக்கு எந்தெந்த கல்ச்சருங்கிற அந்த வார்த்தையை, கலாச்சாரன்றது ஒரு சமூகத்துக்கு மட்டுமல்ல, ஒர்க்கில் இருக்கிற அந்த கலாச்சாரத்துக்கு என்ன நான் பக்குவப்படுத்துவது, எப்படி நான் பக்குவப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன நான் தயார் பண்ணுவது என்றதுக்கு தான் இந்த விஷயங்கள் ஒரு ஓவர் வியூ, உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ்ங்கிற மாதிரி விஷயம். இட் இஸ் ஒன்லி இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் எடுக்காதீங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் செல்ஃப், யூ நீட் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப், வேர் ஐ ஆம், இந்த லெவலில் எப்படி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஒருவேளை எனக்கு கேப் இருந்ததுன்னா, என்னுடைய ஸ்கில்லோ நாலேஜோ கேப் இருந்ததுன்னா, வேர் ஐ ஹேவ் டு லேர்ன். ப்ளீஸ் ஆஸ்க் யுவர் ப்ரொஃபசர்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் professors are the first counselors, teachers are the first counselors. Even the parents may not have that skill, maybe some parents may have, but teachers always have the skill of counseling. They never say எந்த டீச்சரும் பொறாமைப்படாத ஒரு ஜாப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா டீச்சர்ஸ் தான். டீச்சர்ஸே அந்த காலத்துல அவங்க 60 மார்க் 70 மார்க் எடுத்து தான் 10th + 2 ஏதோ முடிச்சு வந்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் லேட்டர் டேட்ல நல்ல எக்ஸல் ஆயிருப்பாங்க. இன்னைக்கு காலேஜ்ல ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆயிருப்பாங்க. ஆனா அவங்க சொல்லி கொடுத்து நீங்க சென்டம் எடுக்கிறீங்க, 99 எடுக்கிறீங்க, கோல்டு மெடல் வாங்குறீங்க. என்னைக்காவது அந்த டீச்சர்ஸ் உங்களை பார்த்து, நானே 50 மார்க் எடுத்து தான் பாஸ் ஆனேன், நீ எப்படி 100 மார்க் எடுக்கலாம்னு உங்களை பார்த்து பொறாமப்படுவாங்களா? படமாட்டான். ஈவன் ஐ டிட் ஆல் மை தமிழ் மீடியம் கோர்ஸ், ரூரல் காலேஜ் பட்டாபுரம் இந்து காலேஜ்ல பிஎஸ்சி மேத்தமெட்டிக்ஸ் நான் பண்ணேன். பட் இன்னைக்கு ஐ எம் டிராவலிங் லாட் இந்த குளோபல். நான் உதாரணம் சொல்லுவேன், சாரி, தமிழை தப்பா பேசினா தமிழ் அடிப்பான், தெலுங்கு தப்பா பேசினா தெலுங்குக்காரன் அடிப்பான், மலையாளத்தை தப்பா பேசினா மலையாளத்துக்காரன் அடிப்பான், இங்கிலீஷை தப்பா பேசினா யாரும் அடிக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா யாருக்கும் ஒரிஜினல் இங்கிலீஷ் தெரியாது. நான் ஹவ் யூ பிசினஸ் லாங்குவேஜ் நீங்க எப்படி டெவலப் பண்ணிக்க போறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது இட் இஸ் பாசிபிள், யூ கேன் டெவலப் இட். தட்ஸ் ஹவ் வி நீட் டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப். இந்த ஸ்டடி ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்டடி இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, என்னென்னலாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும், ஒரு டென்டேட்டிவ் தான். இட் இஸ் அ வெரி டென்டேட்டிவ். என்ன சொல்றது, ஒரு மேனேஜர்ஸ் இருக்கிறவங்க ஒரு 52% ஆஃப் தி மேனேஜர்ஸ் கேன் ஒர்க், அகடமிக்ஸ் கேன் ஒர்க் வெரி மச்
100% சில அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறவங்க போய் ஆகணும். பட் அகடமிக்ஸும் ஒரு 52% வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க, காலேஜஸ்லயும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம், எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்தியாவில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு இப்போ வரைக்கும் 330 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க இருந்துட்டு இருக்கீங்க, பிளஸ் ஃபேக்கல்டிஸோட நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா திஸ் இஸ் பாசிபிள் வித் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். we are லேர்னிங் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் வே. டெக்னீஷியன்ஸ் கொஞ்சம் லோ லெவல்ல டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டெக்னீஷியன்ஸ். கிளரிக்கல் கேன் டூ வெரி மச் அப்படின்றாங்க. நீங்க எல்லாமே ஆட்டோமேஷன், ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் வந்ததால அவங்க நிறைய பேர் வீட்டுல இருந்து வேலை செய்யலாம், விச் ஐ ப்ரூவ்ட். மேபி எங்க டீம் வந்து அட்மின் டீம் வந்து கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே வீட்டுல இருந்து, ஈவன் இப்ப எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், டிராவல் பண்றதுக்கான ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டிராவல் புக்கிங்ஸ் அதுக்கு இது எல்லாமே தட் இஸ் பாசிபிள். சேல்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சில நேரத்துல சேல்ஸ் பாசிபிள், பட் சர்வீஸ் கொஞ்சம். ஸ்கில்டு அக்ரிகல்ச்சர் நிச்சயமா பண்ண முடியாது. ஏன்னா எந்த விவசாயியாவது நான் வீட்டுல இருந்து விவசாயம் பண்ண முடியாது, அது எக்ஸெப்ஷனல். அவர் வந்து கிரவுண்டுக்கு வரணும், ஃபீல்டுக்கு வரணும், உழவணும், அதுக்கப்புறம் அது பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்றதுன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு என்ன பெனிஃபிட், சில கிராஃப்ட் ஒர்க்கர்ஸ், ஒரு சில கிராஃப்ட் வீட்டில இருந்து நீங்க பண்ணலாம், மார்க்கெட் பண்ணலாம். ஒரு சில கிராஃப்ட் வந்து யூ நீட் டு டூ வித் ஒர்க் ஷாப்ஸ், அந்த டூல்ஸோட பண்ணணும். பிளான்ட் மெஷினரி ஆப்ரேட்டர்ஸ் கண்டிப்பா முடியாது. அதுக்கப்புறம் எலிமெண்டரி ஆக்குபேஷன்ஸ். அகெயின் இதுல ஒரு மெசேஜ் என்னன்னா, இந்த லெவல்ல வந்து இந்த விர்ச்சுவல் கல்ச்சர்ல நீங்க செலக்ட் பண்றப்போ அதுக்கு உண்டான ஸ்கில்ல எந்த அளவுக்கு ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் எப்படி டெக்னாலஜி லெவல்ல நமக்கு யூஸ் ஆகுதுங்கிற ஒரு மெசேஜ் நம்ம எடுத்துக்கணும். தட்ஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களாம் இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய டெக்னாலஜி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஃபீல்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு MBA MS முடிச்சவங்களாம் they are in the field of agriculture now. They want to do more on organic labeling, which I am also part of fair trade என்ற ஒரு கான்செப்ட், நியாயநிலை வர்த்தகம்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இருக்கேன். So people, we are motivating NGOs and self-help groups to go for community farming and organic labeling. அது எப்படி கலெக்டிவா மார்க்கெட்டிங் பண்றதுங்கிறத வந்து கிராஸ் ரூட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் டெஃபினெட்லி தே நீட் டு ஒர்க் ஃப்ரம் தி ஃபீல்ட். என்ன ப்ராமினன்ட் பெனிஃபிட்ஸ் இன்னைக்கு ஏன் இந்த லெவல்ல வந்து ஆர்கனைசேஷன், அகைன் ஐ வாண்ட் யூ டு ரிலேட்டிவிட்டி ஹவு திஸ் ஒர்க் கல்ச்சர் இஸ் பூமிங் இன் த கண்ட்ரி லைக் இந்தியா. இந்த கண்ட்ரியில ஒரு இந்திய நாடுல வந்து எப்படி ஏன் இந்த விர்ச்சுவல் ஒர்க்கிங்லாம் ரொம்ப பூம் ஆகிட்டு இருக்குங்கிற சில பெனிஃபிட்ஸையும் சில சேலஞ்சஸையும் நம்ம பேசித்தான் ஆகணும். இன்னைக்கு என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, இந்த ஒர்க் கல்ச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதாவது ஒரு 100% ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க நம்ம ஆஃபீஸ்ல இருந்து 8 மணி நேரம் கரெக்டா இருந்து நடுவில் 1 மணி நேரம் சாப்பாட்டுக்குன்னு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வீட்டில் இருக்கிறதால நிறைய ப்ரொடக்டிவிட்டி அவங்களால கொடுக்க முடியுதுங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. தட்ஸ் வை ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வாண்டட் டு கோ ஃபார் ஒர்க் கல்ச்சர். டர்ன் ஓவர் ரேட், ஏன்னா உங்களுக்கு வசதியான உங்க வீட்டில இருந்தே ஒர்க் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கறதால வந்து இந்த காஸ்ட்ல வந்து எங்கெங்கெல்லாம் செலவாகுதோ அந்த காஸ்ட்டை கம்மி பண்ணி அந்த காஸ்ட்டை வந்து சேலரியில பெனிஃபிட்ஸ்லையும் கொடுக்குறப்போ டர்ன் ஓவர் ரேட் வந்து குறையுது. யாருக்கு? எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷனல் காஸ்ட் வந்து ரொம்பவுமே குறையுது. எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வைடர் டேலண்ட் ஆஃப் பூல். என்னன்னா ஒரு ஜியோகிராஃபி கண்டிஷன்ஸ் இல்லாம ஈவன் வந்து எங்க ஸ்டாஃபே சொல்றாங்க, சார் நான் நாளைக்கு என்னுடைய சொந்த ஒரு திருச்சியில போறேன் சார், அந்த திருச்சியில போறப்ப வந்து நான் வந்து வி வாண்டட் டு கோ ஃபார் என்ன சொல்றது, வீட்டுல இருந்து நான் அங்கிருந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் சார், எனக்கு கொஞ்சம் அதை அலோவ் கொடுங்க அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா வீட்டுல இருந்து நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறப்போ ஒரு ஜியோகிராஃபி கண்டிஷன்ஸ் இல்லாம போகும். அடுத்தது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி இப்போ சென்னையில 2 நாளா ஃப்ளட்ல இருக்கும், எல்லாமே பயந்து போயிருக்கோம். 2015 சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கா மாதிரி இந்த மாதிரி நேச்சுரல் கெலாமிட்டிஸ், அதாவது டிஸ்டர்ப்டு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அதை கண்டினியூட்டி பண்ணி வீட்டுல இருந்து ஒர்க் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஒன்லி திங் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பவரை பத்தி என்ன பண்ணணும், அதுக்கு என்ன பேக்கப் நம்ம பண்ணணும்ன்றதான் பார்க்கறோம். இது வந்து எம்ப்ளாயர் சைட்ல இருந்து பார்க்கறோம். எம்ப்ளாயி சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ், மோஸ்ட்லி விமெனுக்குலாம் வந்து அந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவுமே அடாப்டபிலிட்டி ஆகுது. அந்த இப்போ அது வந்து எஸ்பெஷலி பாத்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் விமெனுக்குலாம் வந்து தே ஆர் டியூவல் மேனேஜர்ஸ், இல்லை ட்ரிபிள் மேனேஜர்ஸ் மாதிரி எல்லா வேலையும் செய்வாங்க. எஸ்பெஷலி ஆஃபீஸ்க்கு வருவாங்க போவாங்க, அது ப்ரொஃபஸர்ஸா இருக்கட்டும், IAS ஆஃபீஸர்ஸா இருக்கட்டும், ஸ்கேவெஞ்சரா இருக்கட்டும். விமெனை பொறுத்தளவுல பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி வெரி பிகமிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் என்ன சொல்றது, விமென் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டிராவல் இந்தியாவை பொறுத்தவரை நம்ம நிறைய வந்து 7% ஆஃப் த டே வந்து நம்ம டிராவல் பண்றோம், வேலை விஷயமாக நிறைய நேரங்கள்ல வந்து பண்றோம். அது நிச்சயமா குறையறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறது வந்து எம்ப்ளாயி சைட்ல. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லோயர் லெவல் ஸ்ட்ரெஸ் இன் எம்ப்ளாயிஸ், இந்த பெட்டர் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், வீட்டில இருந்து நம்ம ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பார்க்க முடியறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுலயும் சேலஞ்சஸ் இருக்கு, விச் ஐ என்கவுண்டர் வித் பீப்புள்.
இருக்கு. இருந்தாலும் கூட ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னா ஐ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் மை ஃபேமிலி அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன். இன்க்ரீஸ் அட்டானமி ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஒரு அட்டானமி வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கான அட்டானமி வந்து இருக்கு. யூ கேன் ஆல்சோ சே சார் நான் 8லேருந்து 10 மை ஃப்ரீ டைம் இல்லை ஃபேமிலி டைம் வச்சிருக்கேன். இதை தவிர அடுத்த மீட்டிங் நீங்கள் போடுறப்போ 10லேருந்து நீங்கள் 4 மணி வரைக்கும் எப்போனாலும் போடுங்க. அப்படி நீ கேன் ஷெடியூல் அவர் லெவல். இன்க்ரீஸ்டு ஃபேமிலி அண்ட் லெஷர் டைம் இருக்கு. ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ரிசர்ச்சில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். லெஸ் டிஸ்ட்ராக்டட் பை தி கோவர்க்கர்ஸ். ஒரு சில நேரங்கள் ஆஃபீஸில் உட்காந்தா எனக்கு அதை கொடு இதை கொடு அதை கொடு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு ஒரே தொல்லை பண்ணுறதை விட நம்ம வீட்டில் இருந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறதுல வந்து உன்னுடைய இணை பணியாளர்களோட என்னுடைய இணை அலுவலக நண்பர்களுடைய பெரிய தொந்தரவுகள் வந்து குறைக்கப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு விதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். இதே மாதிரி சேலஞ்சஸ் என்ன, இன்னைக்கு ஆர்கனைசேஷன் என்ன சேலஞ்சஸ் பார்க்குறாங்க, அதுக்கான பேக்கப் என்ன பார்க்குறாங்க. அகெயின் இங்கே நான் உங்களுக்கு சொல்கிற நண்பர்களே, இந்த விஷயத்துல நீங்க யூ டு கன்வெர்ட் தம் இன்டு ஹவு யூ நீட் டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு இன்டர்வியூல உங்களை கேட்குறாங்க, நீங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா டேட்டா செக்யூரிட்டிக்கு என்ன கொடுப்பீங்க, என்ன வாட் இஸ் த லெவல் யூ ஆர் நோ த நாலேஜ் அப்படின்னா, அப்போ இன்னில இருந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒரு ஆன்லைன்ல போய் வாட் யூ மீன் பை டேட்டா செக்யூரிட்டி, வாட் யூ மீன் பை இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்டு, அது எப்படி நம்ம வந்து எப்படி பண்ணலாம், அதுல ஏதாவது நாலேஜ் இருக்கா, நம்மளுடைய ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டியில என்ன பண்ணணும், எனக்கு என்னெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க நிறுவனத்துல வந்து உங்களுக்கு விஷயத்தை சொல்லி தரத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வெரி ஃபண்டாஸ் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த கன்சர்ன்ஸ் வந்து அவன் என்ன பண்ணுவோம், பரவாயில்ல, ஐ திங்க் ஷீ இஸ் பெட்டர் இன்ஃபார்ம்ட் அபவுட் ஹவு டு சோர் ஃபார். ஏன்னா டேட்டா அவனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டேட்டா பத்தின நாலேஜும் இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஐ திங்க் தட் வில் பிகம் தட் நாட் அ சேலஞ்ச் ஃபார் யூ, தட் இஸ் நாட் அ பிகம் அ இஷ்யூ. ஆனா எம்ப்ளாயர்ஸை பொறுத்தவரை அது திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. நாங்களும் அப்படிதான் யோசிக்கிறோம். ஒரு HR ரெக்ரூட் பண்றப்போ நம்ம நிறுவனத்துடைய டேட்டா செக்யூரிட்டி எப்படி போகும், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் எப்போ வெளியே போகும். ஏன்னா என்னுடைய ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து இன்னொருடைய பிரைவேட் உங்களுடைய மொபைலுக்கு போயிடுச்சோ இல்லை போச்சுன்னா அப்பவே வந்து என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். இதெல்லாம் ஒரு மேக்ரோ லெவல் திங்கிங்ல மெஷரிங் த ப்ரொடக்டிவிட்டி. சில சூப்பர்வைசர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் அது சேலஞ்சா இருக்கு. எப்படி சார், நான் எப்பவுமே கண்ணால பார்த்து தான் பண்ண முடியும். சில ஜாபுக்குலாம் ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட்ஸ் இவங்களெல்லாம் வந்து நான் கண்ணால பார்த்து தான் அவங்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இதை என்ன பண்ண, ஆனால் இப்போ அவங்களுக்கும் சில ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, ஆன்லைன் டூல்ஸை வந்து டெவலப் பண்றாங்க. கன்வென்ஷனலாக இருக்கிற சூப்பர்வைசர்ஸ்க்கும் they are undergoing for a particular training on how to assess people on online and other thing. ஒரு 15-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நமக்குலாம் வந்து அசஸ்மெண்ட் சென்டர்ஸ்லாம் இருக்கு. இப்போ நான்லாம் என்கிட்ட இன்டர்வியூக்கு வந்தாங்கன்னா ஒரு லிங்கை கிரியேட் பண்ணி அமுச்சு விட்டுருவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. நீ இந்த லிங்கை போய் உன்னுடைய அசஸ்மெண்ட்ல வந்து அசஸ்மெண்ட் சென்டர்ல போய் உன்னுடைய கேள்வி இருக்கும், ஒரு 60-90 கேள்விகள் இருக்கும், சைக்காமெட்ரிக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். நீங்க அதை அட்டன் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அட்டன் பண்ணி அவங்க அனுப்பிச்சிட்டாங்களா, அவங்களுடைய ரிசல்ட்டை நான் இங்க இருந்து எடுத்துட்டா அவங்களுடைய என்ன சொல்றது சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸையும் அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை வந்து என்னால் அசஸ் பண்ண முடியும். இப்போ அந்த மாதிரி ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபார்மன்சஸ்லாம் வந்து இப்போ இந்த ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் விர்ச்சுவல் ஒர்க் கல்ச்சரை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு. ட்ரஸ்ட், சினர்ஜி, இனோவேஷன், இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங்லாம் திடீர்ல தான் ஃபீல்டு லெவல் ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து விர்ச்சுவலா எப்படி பண்ண முடியும், ஃபீல்டுல தான் அசஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரிலாம் இருந்துகிட்டு இருக்கு. அது ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. பட் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் தி கேரியர் ஆஃப் த ஜாப் தட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ அபவுட் இட். இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் ஒரு சேலஞ்சா இருக்கு. எனக்கும் கூட ஒரு போன ஏப்ரல் மேல ரெக்ரூட் பண்றப்போ இண்டக்ஷன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. பட் வி டெவலப் அ மாடல். ஓகே, இனி வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம் அண்ட் விர்ச்சுவல்ல தான் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இண்டக்ஷன் எப்படி பண்ணணுங்கிறது வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். அதுக்கடுத்து இந்த பிபிஎம்னு சொல்லுவாங்க, பிசினஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து ஒரு சில கம்பெனில என்ன பண்ணுவாங்க, ஏற்கனவே நான் அந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்க காட்டினேன், ஒரு ஷிஃப்ட்ல பண்றப்போ இதுல முதல்ல ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க, அடுத்த ஷிஃப்ட் ஆஃப் பீப்புள் அவங்க வருவாங்க, இதே கம்ப்யூட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து காஸ்ட் கம்மி. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த என்ன சொல்றது அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் காஸ்ட் இருக்கும். இங்கேன்னு ஒரு இங்க என்னன்னா ஒரு பெரிய ட்ரிக்கி என்னன்னா, அப்போ 100 பேர் எடுக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன பண்ணுவானா, they will select only about 70 or 80 people. அப்ப அந்த 80 people யார் எடுப்பானா, கிருமியை தான் பார்ப்பான். ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பெஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறதா பார்ப்பான். ஸோ அந்த 80ல நீங்க உள்ள வர்றதுக்கான உங்க ஸ்கில், உங்களுடைய நாலேஜை நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கு அது அவனுக்கு சேலஞ்சா இருந்தாலும் கூட நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா இதை வந்து நம்ம பார்க்கணும். எம்ப்ளாயி சைட்ல இருந்து ஒரு சர்வே மூலியமா எடுக்கிற விஷயங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த வெர்ச்சுவலா ஒர்க் பண்றதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது அப்படிங்கிற ஒரு மேஜரா எடுத்தோம்னா, ஒரு கொலாபரேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல வந்து ஒரு 20% பிரச்சனை இருக்கு. நான் வீட்டில இருந்து ஒர்க் பண்றேன், ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி லோன்லினஸ். நார்மலா என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் பேசுறதுக்கான நேரா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பண்ணுவேன்.
ஆனால் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வந்து லோன்லினஸ் கொடுக்குது. நாட் ஏபிள் டு அன்ஃப்ளக். என்ன பண்ணேன்னா அந்த ஒர்க்கில் இருந்து சீக்கிரமாக அன்ஃப்ளக் பண்ண முடியல. டிஸ்ட்ராக்ஷன் அட் ஹோம். நிறைய பேருக்கு, அதுக்கும் ஒர்க்கிங் விமனுக்கு வந்து வீட்டில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். பீயிங் எ டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோன், இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு சிலருக்கு என்ன, இதை நீங்கள் மாற்றிக்கணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் ஒர்க் லைஃப்னு வர்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நான் வந்து கண்டிப்பாக எந்த கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் நான் 8 மணிக்கு மேலே தூங்கிடுவேன். 8 மணிக்கு மேலே என்னை எழுப்பவே கூடாது மம்மி, 8 மணிக்கு மேலே என்னை எதுவுமே பண்ண வைக்காதீங்க மம்மி, எனக்கு 8 மணிக்கு மேலே நல்ல தூக்கம் வரும் மம்மி அப்படிங்கிற நினைக்கிறவங்களுக்குலாம் ஜாப் கிடைக்கும், கேரியர் செட் ஆகாது. ஒர்க் லைஃப் இன்னைக்கு விர்ச்சுவல் என்ன பார்க்குறாங்க, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஜோன்ல வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. இன்னைக்கு காலையில கூட தூங்கிக்குங்க, அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை, அவங்க எதுவும் சொல்லலை. இப்போ நான் இப்போ வந்து என்னுடைய யூஎஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நான் ஒர்க் பண்ணுறேன்னா எனக்கு வந்து 6:30 மணிக்கு மேலே தான் ரியல் மெயில்ஸே ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா என் கொலீக்ஸ், என்னுடைய கவுண்டர் பார்ட் டைரக்டர்ஸ், மற்ற என்னுடைய டெஸ்க்கு இணையாக இருக்கிறவங்களாம் அப்போ தான் அவங்க வருவாங்க. ஸோ ஐ லவ் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் அபவுட், என்ன சொல்கிறது, ஒரு 10 o'clock 11 o'clock வரும். ஐ ஹவ் டு வெயிட் ஃபார் கால்ஸ், ஜூம் கால்ஸ், அந்த கால்ஸ்லாம் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த டைம் ஜோனில் வர்றப்போ ஈக்குவலி இந்த மார்னிங்ஸில் அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கிறோம், நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து யூ நீட் டு பேலன்ஸ் இட். திஸ் இஸ் கால் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. why I'm giving this tip அப்படின்னா, you have to change your mentality, you have to work on that way. நம்ம குளோபல் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்து ரெக்ரூட் ஆகி போக போறோம் அப்படின்னா, விர்ச்சுவலா ஒர்க் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வருது அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மென்டாலிட்டியை வந்து நம்ம மாத்திக்கணுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயங்கள். ஸ்டே மோட்டிவேட்டட், ஸ்டேயிங் மோட்டிவேட்டடா இருக்குதுங்கிறது கன்சர்ன் சொல்றாங்க. பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு லோன்லினஸ் அந்த இஷ்யூ இருக்கிறதால, பட் அதுக்கெல்லாம் கூட we are having a package, taking vacation time. பட் அது ஒன்றும் பெரிய கன்சர்ன் இல்லை. இப்போ நாங்கள்லாம் வந்து முன்னாடி ஆனுவல் லீவ்ஸ்லாம் சொல்லிடுறோம், நீங்கள் போகிறதா தான் வருஷத்தில். இப்போ வந்து டிசம்பர் எண்டில் என்ன பண்ணுறோம், we are announcing கம்பல்சரி 12 days ஹாலிடேஸ் ஃபார் மை டீம். ஆல் மை, என்ன சொல்கிறது, எங்கள் குளோபல் டீமில் எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம், யூ கோ ஃபார் அ கம்பல்சரி வெக்கேஷன். அது நீங்கள் வெக்கேஷன் போகிறீங்களா இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்க போகிறீங்களா, தட் இஸ் ஏன்னா பிகாஸ் பீப்புள் நீட் சம் ரெஃப்ரெஷ், கம் பேக் வித் எனர்ஜி, சினர்ஜிங்கிற மாதிரி வாங்குங்கிற ஒரு கான்செப்ட். அந்த ஃபைண்டிங் வந்து ரிலையபிள் வைஃபை, அது வந்து இப்போ பரவாயில்ல, சில இந்தியாவில் வந்து அது பிரச்சனை இருக்குது, சில இடங்கள்ல இருக்குது. இருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவுமே குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ நமக்குலாம் இன்டர்நெட் அது ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியும் பவர் சப்ளையும் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நேற்று கூட மேடம், நம்ம சங்கீதா மேடம் பேசுகிறப்ப, என்ன சார் நாளைக்கு எப்படி இந்த மழை இருக்கு அது இருக்கு, அவங்க ஐ ரியலி லைக் த வே ஷி வாஸ் வெரி கன்சர்ன்ட் அபவுட், என்ன சொல்றது, ஒவ்வொரு ஸ்டெப் மெட்டிகுலஸாக பிளான் பண்ணி அப்பப்போ ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க. நாளைக்கு நிலவரம் எப்படி இருக்கும் சார், ஒன்றே இருக்காது மேடம், பார்த்துக்கலாம், காட் கிரேஸ் எவ்ரி திங் வில் கோ அபவுட் அப்படின்னு. ஸோ அந்த நமக்கு இருக்கிற அது ஒரு கன்சர்ன், இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி, பவர் சப்ளை. அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நமக்குடைய இஷ்யூட் கன்சர்ன் வித் ஃபீமேல் எம்ப்ளாய். நிறைய பேருக்கு வந்து இன்லாஸ்லாம், வீட்டில் இருக்கிற மேரிடான இன்லா, இப்போ விமனுக்கெல்லாம் என்னென்னா சிக் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், ஹவுஸ் ஹோல்டு, அதாவது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டேஜ் ஏஜ்டு பீப்புளை நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் அடிஷனல் அட்டென்ஷனில் வர்றப்போ அது இருக்கு. பட் வி நீட் டு பேலன்ஸ் இட். மேனேஜிங் ஒரு யங்கர் கிட், அந்த யங்கர் கிட் அட் ஹோம் இருக்கும். ஆஃபீஸ் விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா தெரியாது, வீட்டில் இருந்தால் நம்ம ஒரு மீட்டிங்கில் இருப்போம், மீட்டிங்கில் உட்கார பின்னாடி வந்து அந்த குழந்தை இழுக்கும். இப்போ எங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் அ டாக். ஸோ இந்த இஷ்யூ என்னென்னா, நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அது ஏதோ ஒரு, அதுக்கு தெரியாது ஆரம்பம் வந்து ஒரு ஜூம் காலில் இருக்காருன்னு தெரியாது. பட் அது ஏதாவது ஒரு பூனையை பார்த்ததுன்னா கத்தும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் லிட்டில் பிட் ஆஃப் சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் விச் வி கேன் அட்ரஸ் இட். இட் இஸ் நாட் அன் அ பெர்மனன்ட் இஷ்யூ. அப்புறமா வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல அந்த டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ஒர்க்கா ஹோமா என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. திடீர்னு ஒர்க்ல இருக்கேன், அவருக்கு எனக்கு ஏதோ போர் அடிக்குது, ஏதோ வேலை அதிகமா இல்லை, சரி ஒரு சீரியலை போய் பார்ப்போம், இல்லை என்ன ஒரு பாட்டை போய் கேட்போம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கண்டினியூட்டி ஆஃப் 8 hours இல்லாத சில சேலஞ்சஸ் நமக்கு இருக்கும். பட் அகெயின் ஸ்டில் தட் ஹஸ் பீன் கேன் பி அட்ரஸ்ட் அபவுட் இட். அந்த லோன்லினஸ் கரெக்ட். வந்து இன்னொரு பெரிய இஷ்யூ நான் எண்ட்லெஸ் ஒர்க். சில பேருக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நாங்கள் ஆஃபீஸில் இருந்தப்போ 8 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போலாம் 12 மணி நேரம், 14 மணி நேரம். அதுவும் குறிப்பாக லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்து ஃபண்டிங்லாம் ரொம்ப டவுன் ட்ராடனாக குறைஞ்சப்போ we have to work more to strategize our work, to raise more funds, and அந்த டோனர்ஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு we have to work for more and more hours. பட் அதை வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்கனைசேஷனில் டிசைட் பண்ணி எவ்ரி லாஸ்ட் ஃப்ரைடே இஸ் ஹாலிடே ஃபார் யூ அப்படின்னு எங்கள் டீமுக்கு எல்லாருக்குமே லாஸ்ட் ஒரு 9 months அதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் டில் டிசம்பர். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் வில் ஹேவ் தேர் ஓன் பாலிசி, தே வில் ஆல்சோ ரிகார்ட் யுவர் டைம். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு அகெயின் என்னன்னா, இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் நமக்கு இருக்காது. அர்ச்சனையால் சாமிக்கு பெருமை, பிரச்சனையால் ஆசாமிக்கு பெருமை. நம்மள யாராவது பிரச்சனையே இல்லாம நீங்க இருக்கீங்கன்னு யாராவது, நான் 1-on-1 ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ட்ரைனிங்ஸ்லாம் ரொம்ப ஜோவியலா நான் கேட்பேன், பிரச்சனையே இல்லாம இங்க யாராவது இருக்கீங்களான்னு. யாராவது கை தூக்குனாங்கன்னா நான் அவங்களுக்கு வைக்கிற பேரு சுத்த லூசு அப்படின்னுவேன் ஜாலியா. ஏன்னா பிரச்சனை இல்லாம யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம எப்படி how we have to gain ourselves and how we need to go for அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். லாஸ்டா in a nutshell, when in a very nutshell I wanted to say,
இந்த கீ ப்ரொக்ரெசிவ் ஸ்டெப் வந்து ஒர்க்கிங் வில்ச்சூரா இன்னைக்கு இந்தியாவில், குறிப்பா இந்தியா மாதிரி நாடுகள்ல வந்து எப்படி, சவுத் ஏஷியா இந்த மாதிரி நாடுகள்ல வந்து எப்படி இது போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபோக்கஸ் ஃப்ரம் ரிசல்ட்ஸ், அதாவது டைம் டு ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மாசத்துல 20 நாள் 25 நாள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிற ஃபோக்கஸ் மாதிரி, நீ 10 நாள் கூட வேலை செய், 4 நாள் எங்கேயாவது கூட போயிடு, பட் எனக்கு ரிசல்ட் கொடு, தட் லீடிங் டு தி இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்போதான் இந்த ஒர்க் கல்ச்சரை வந்து விட்டுறாங்க. நீ எவ்வளவு நாள் வேலை பண்ணிக்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, 10 நாள்ல கூட நீ முடிச்சிருவோம், வேலையை முடிச்சுட்டு மீதி நாள் ஃப்ரீயா இருக்கிறியா, ஃப்ரீ இருந்துட்டு போ. நான் ஒர்க் ஆஃபீஸ் இருந்த சுச்சுவேஷன்ல கூட ஐ யூஸ் டு கைட் மை ஸ்டூடெண்ட், மை டீம் மெம்பர்ஸ். ஒர்க் முடிஞ்சதா 4:30 ஆயிடுச்சா நீங்க கிளம்புங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். ஸோ as long as you have been very productive, that helps your career அப்படிங்கிறது. இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் குறைஞ்சதால, இந்த விர்ச்சுவல் அதாவது ரெண்ட் இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் ஆஃபீஸ் எல்லாம் சின்னதாக்குனதால, அதுல வந்தக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ்னுடைய காஸ்ட் கட் நடந்ததால, அதெல்லாம் இப்போ வந்து LND R&D ப்ரையாரிட்டிஸ்ல வைக்கிறாங்க. LNDனா லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், அதாவது ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ங்கிற மாதிரி லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், ஸ்டாஃபுக்கு வந்து டேலண்ட் ரிட்டன்ஷன், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரியாரிட்டிஸ். யாராவது ஒரு கோர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணணும், அந்த மாதிரி பண்றாங்க. ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரியாரிட்டிஸ்ல வந்து செலவு பண்றாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் த கீ ஸ்டெப்ஸ். அகெயின் ஏன் LND ஏன் இதை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்னா, யூ நீட் டு ஹேவ் ஆப்ட் ஆஃப் கண்டினியூஸ் லேர்னிங் ப்ராசஸ். எந்த கெரியரா இருந்தாலும் கூட, நீங்க அது விர்ச்சுவலா பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஆஃபீஸ் போய் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி, ஒரு காமன் எலிமெண்ட் வந்து அந்த லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ங்கிற ஹேபிட் வந்து நமக்கு இருக்கணும். இன்க்ரீஸ்ட் ஆக்சஸ் டு குளோபல் மார்க்கெட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து இருக்கிற விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நிறுவனங்களுக்குலாம் வந்து குளோபல் மார்க்கெட் எங்க வேணாலும் ரீச் பண்ணலாம்னு ஆயிப்போச்சு. அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்ஸ்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உலகத்துல எங்க இருக்கிற ப்ராடக்ட்ஸை நம்மளால வாங்க முடியுது. ஒரு காலத்துல தொட்டு பார்த்து தான் வாங்க முடிஞ்ச ஒரு ஃபேப்ரிக்ஸ், ஒரு டெக்ஸ்டைல்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு நம்பி வாங்குறோம், ஓப்பன் ட்ரஸ்ட்ல வாங்குறோம். சாப்பாடும் அப்படித்தான். இதுல இருந்து இந்த ஹோட்டல்ல இருந்து நம்ம ஜொமேட்டோல வாங்குறோம், ஸ்விக்கி மூலியமா வாங்குறோம், நல்லா இருக்குங்கிறதான் வாங்குறோம். வாங்கி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நல்லா இல்லைன்னா ஓகே, இன்னைக்கு நமக்கு we have a bad luck, இன்னைக்கு ஜாதகம் சரியில்லை, இன்னைக்கு நேரம் ராசி பலன் சரியில்லைன்னு we are compromising ourselves. அப்படிலாம் இல்லை, ஹோட்டல் போனா சண்டை பிடிப்போம். That has changed. Things are changing globally in a way and allows employees more flexible schedule. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ஏன் அப்படி நிறைய பேர் இதை விரும்புறாங்க, எம்ப்ளாயி சைட்லயும் விரும்புறாங்க அப்படின்னா, நான் ரிசல்ட்ஸை கொடுத்துறேன், அதே விதத்துல ஐ ஹாவ் மை ஃபிளெக்சிபிள் ஷெட்யூல் அண்ட் ஒர்க் ஆன் தட் ஹவ் வி கோ ஃபார் அப்படிங்கிறது. இன்னைக்கு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நமக்கு நிறைய வளர்ந்து இருக்கிறதால ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஹோல்ட் த மீட்டிங்ஸ் அண்ட் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் ப்ரெசன்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸா இருந்தாலும் லொகேஷனா இருந்தாலும் நம்ம மீட்டிங்ஸ் வந்து ஹோல்டு பண்ணலாம், ஜூம்ல பண்ணலாம், ஸ்கைப்ல பண்ணலாம், அப்படி டீம்ஸ்ல பண்ணலாம், மைக்ரோ டீம்ஸ்ல பண்ணலாம், அப்படி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறதால ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் ஆல்சோ பீன் மோர் கன்வின்ஸ் ஆன் வின்-வின் சிச்சுவேஷன். எம்ப்ளாயர் சைட்லயும் சரி, எம்ப்ளாயி சைட்லயும் சரி, ஐ திங்க் திஸ் ஹஸ் பீன் டேக்கன் அஸ் அ வெரி பேலன்ஸ்டு ஃபேக்ட் ஆன் தட். அண்ட் சேவ்ஸ் ஆன் ரீலொகேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ். சப்போஸ் வந்து இன்னைக்கு நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க, உங்க ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து உங்களை பெங்களூருக்கு ரீலொகேட் பண்ண சொல்றாங்க, கன்வென்ஷனல் ஆஃபீஸ்னா இப்ப அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீ சென்னையில இருந்து ஒர்க் பண்ணலாம், பெங்களூர்ல வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். குளோபலுக்கே ரிப்போர்ட் பண்றப்போ நம்ம ஏன் பெங்களூர்ல இருக்கிற ஆஃபீஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கிறதால இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 லெவல்ல வந்திருக்கு. திங்க் லாஸ்ட் ஸ்லைட் ஆஸ் பிரின்சிபல் மேடம் அண்ட் சங்கீதா மேடம் அண்ட் இவங்கெல்லாம் பேசினப்போ வந்து லேகா மேடம்லாம் பேசுறப்போ ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க, அந்த ஸ்கில்ஸ் நம்ம எப்படி பண்ணணும் ஆஸ் அ ரெக்ரூட்டரா. இது வரைக்கும் என்னுடைய டெவலப்மெண்ட் செக்டர்ல பீயிங் என்ன சொல்றது, ஒரு கவுன்சிலர் அண்ட் கன்சல்டன்ட் ஃபார் சோ மெனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ், ஒரு ரிமோட் ஒர்க்கிங் கூட எடுத்துக்காதீங்க. ஆக்சுவலா ஒரு கெரியரை நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு கூட இது ரெகுலரா ரெகுலர் கெரியர் கூட இந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடிஷ்னலி இட் இஸ் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ரிமோட் ஒர்க்கிங். ஒரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கில்ல என்ன ஜட்ஜ் பண்றோம் அப்படின்னா, எபிலிட்டி டு ஒர்க் இண்டிபெண்டன்ட்லி. அதாவது வந்து கல்லூரியை முடிச்சுட்டு நீங்க வெளியே வந்தாலும் கூட, கல்லூரியில இருந்து நீங்க when you are coming out, whether you are coming out with a visa of am I working independently, என்னால தனித்து செயல்பட முடியுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு எங்க கேட்ச் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ராப்ளம் சால்விங்ல தான். ஒரு பிரச்சனை எப்படி நீங்க சால்வ் பண்றீங்க அப்படிங்கிற அந்த அனாலிட்டிக்கல்லையும் அந்த இஷ்யூஸ்ல ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்க கொடுக்குறீங்கிறத வச்சு we will be analyzing that, oh, this individual is better to handle independently. அதாவது வந்து நீங்க சோர்ந்தும் இருக்கலாம், தவறில்லை, ஆனால் யாரையும் சார்ந்து இருக்காதீர்கள், ஆனால் எல்லோரிடையும் சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். சார்ந்து இருப்பது என்னன்னா அந்த டிபெண்டன்சி, சேர்ந்து இருக்கணும், தட் இஸ் டீம். சோர்ந்து இருக்கக்கூடாது. ஆனா அந்த எபிலிட்டி டு ஒர்க் இண்டிபெண்டன்ட்லி என்னன்னா பீயிங் ரிசோர்ஸ்ஃபுல். எப்போ உங்களால வந்து இண்டிபெண்டா இருக்க முடியும் அப்படின்னா,
நீங்க ரிசர்ச்ஃபுல்லா இருப்பீங்க, ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து இன்ஸ்டன்டா உங்களால கொடுக்க. அது ரைட்டா ராங்கா, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஃபெயில் ஆகுமா பாஸ் ஆகுமாங்கிறது அது வந்து போஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். பட் அட்லீஸ்ட் இன்ஸ்டன்டா உங்களால வந்து இன்ஸ்டன்டா ஒரு ரிசோர்ஸ், இன்ஸ்டன்டா உங்களால ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து இண்டிபெண்டா கொடுக்க முடியுதாங்கிற பாக்குற அந்த லெவல, இந்த காம்போனன்ட் எல்லாம் நான் விசான் மீன் பண்றேன். நான் சொல்ற இந்த விஷயத்தெல்லாம் யூ ஆல்ரெடி காட் பிகாம் ஆர் எம்காம் வாட் எவர் இட் மேபி உங்ககிட்ட இருக்கும். பட் இதுல இருந்து எப்படி நீங்க வெளியே வரீங்க அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்ப பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், அந்த கிரியேட்டிங் ஓன் ஷெட்யூல் அண்ட் ரொட்டீன் டு கீப் யூ ஃபோக்கஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ். அந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நான் கேரியருக்கும் ஜாபுக்கும் இருக்கிற அதே வித்தியாசம் தான் சொன்னேன். மோட்டிவேஷன் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜாப் கிடைக்கும், ஏதாவது ஒரு துணி கடையில ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ஜாப் கிடைக்கும். ஆனா கேரியருக்கு என்னன்னா, யூ நீட் டு ஹேவ் யுவர் ஓன் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், ஆர் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் யுவர் ஓன் ஷெட்யூல் ஆர் கீப் அப் யுவர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ரிசல்ட்ஸ். அது மாதிரி என்ன இன்சிடென்ட்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னு. மூணாவது ரொம்ப முக்கியமாயிட யங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். அது ரிட்டனா இருக்கும், வெர்பலா இருக்கட்டும், பேசுறதா இருக்கட்டும். இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், ரிமோட் ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறத வந்து ஆக்சென்ட், அவங்களுடைய கல்ச்சர்ஸ், கிராஸ் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய குளோபல் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்க கொலிகளுடைய வெர்பாட்டியம், அதெல்லாம் வந்து நீங்க நிறைய படிக்கணும். இப்ப நம்ம பேசுற இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட்டுக்கும் அவங்க பேசுற இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட்டுக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆனா ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, த இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்தியன்ஸ் கேன் ஸ்பீக் வெரி மச் as many accent possible. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த இயற்கையிலேயே நம்ம கிடைக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு செல்வாக்கு அதுதான். உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா போதும். இஃப் யூ கெட் ட்ரெயின்ட், ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு கிவ் as much as possible யுவர் ஆக்சென்ட் வந்து நீங்க பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து கம்ஃபர்ட் வித் லேர்னிங் அண்ட் யூசிங் டிஜிட்டல். இதுதான் ரொம்ப டாப். என்னால வந்து டிஜிட்டல் எல்லாம் கத்துக்க முடியாது, டிஜிட்டலுக்கெல்லாம் எல்லாரும் நேரத்தை ஒதுக்க முடியாது, நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கலா ஏதாவது பேப்பர்ல உட்காந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த மாதிரி வேலை தான் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல வந்து மிகப்பெரிய கேரியர் நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. அது ஆஃபீஸ் கோயிங்கா இருக்கட்டும், விர்ச்சுவலா ஒர்க் பண்ணதா இருந்தாலும் சரி, அந்த டிஜிட்டல் டூல்ஸை வந்து நம்மளால யூஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ட் இல்லை, கம்ஃபர்ட்டை நம்ம வளர்த்துக்கல அப்படின்னு சொன்னா, ஐ திங்க் that's an issue. அண்ட் டீம் பிளேயர் மைண்ட் செட் வித் கிராஸ் கல்ச்சுரல் லிட்ரஸி. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து எந்த கண்ட்ரிக்கு நான் போனாலும், எந்த கண்ட்ரிக்கு விசிட் பண்ணாலும் கூட, ஐ ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் டு நோ அபவுட் த கண்ட்ரி கான்டினென்ட். வாட் இஸ் த மேஜர் திங்ஸ் தட் ஐ நீட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தெம். அப்பதான் என்னால் அங்கே போய் பிளே பண்ண முடியும், ஒரு டீம் பிளேயர் அங்கே போய் என்னால் செட் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நீங்க நேரடியாக போக முடியல, இங்கேயே கூட இருந்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ உங்களுடைய ஆஸ்திரேலியா ஃப்ரெண்டு, ஒரு ஆஸ்திரேலியா டைரக்டர், ஒரு ஆஸ்திரேலியா கவுண்டர் பார்ட் உங்களோட பேசுறாருன்னா, ஆஸ்திரேலியா சம்பந்தப்பட்ட அவங்களுடைய கல்ச்சரோட இணைந்த ஒரு லிட்ரஸியை, ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்களோட நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா, they come to very close to you. They come to very close. Oh, very good. We know that. Very good, very good. I'm happy that you know that. And I'm happy to know that அப்படின்ற வார்த்தையிலே அவன் என்ன பண்றானா, they are accommodating you. They are aligning you. அந்த லெவல் வர்றப்ப யூ நீட் டு ஹேவ் அ டீம் பிளேயர் மைண்ட் செட் வித் கிராஸ் கல்ச்சுரல் லிட்ரஸி. அதால தான் நான் சொன்னேன், நீங்க பேசுறப்போ உங்க இன்டர்நெட் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஸ்ட்ராங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து நம்ம வளர்த்துக்கிற பட்சத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த லிட்ரஸி லெவல்ல வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து வந்து ரிலையபிள் அண்ட் செக்யூர் எக்யூப்மெண்ட். இன்னைக்கு அது தேவை. இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஏழை குடும்பத்துல கூட ஒரு பேரண்ட் எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா, என் குழந்தைக்கு நல்ல கெரியர் கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஐ வில் இன்வெஸ்ட் டு பை அ குட் லேப்டாப். அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல லேப்டாப்பை நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோங்கிற லெவல்ல பேரண்ட்ஸ் லெவலுக்கு அந்த அவேர்னஸ்லாம் கூட இன்னைக்கு வந்திருக்கு. ஈவன் இந்த வில்லேஜஸ் லெவலில் நான் ஒர்க் பண்றப்போ I used to get the mindset of the parents even in the rural level. But சிட்டில நம்மள மாதிரி வீடுகள் அது பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். But still the thing is, in the sense, you need to have a reliable, secure equipment for working. ஈவன் அதுல சில இதெல்லாம் கம்பெனியே கொடுக்குறோம். இப்பெல்லாம் வந்து நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நல்ல மொபைல்ஸ், நல்ல இதெல்லாம் அவங்களுக்குலாம் இன்டர்நெட்டுக்கு உண்டானதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. பட் அதுல நம்ம ஒரு என்ன கஞ்சத்தனெல்லாம் பார்க்காம கொடுக்கறத வந்து என்ன மாதிரி நமக்கு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்றாங்களோ அந்த ஆஃபரிங்ல இருந்து என்ன பண்ணணும், அந்த பெஸ்ட்டை வந்து நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். ஐ திங்க் தட் இஸ் த ஒன்லி திங் இட் கேன் என்ன சொல்றது, மூவ் வித் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் வேறானால நீங்க இருக்கணும். த லாஸ்டா வந்து தி எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் விச் இஸ் காமன் ஃபார் ஆல் தி கேரியர். என்ன கேரியர் நீங்க எடுத்தாலும் கூட அந்த எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து தட் ஹெல்ப் த சால்வ் த ப்ராப்ளம், கான்ஃபிளிக்ட்ஸ், அந்த ட்ரூலி லிசன் டு த கொலீக்ஸ். இந்த எமோஷனல் எப்பத்தி என்ன சொல்றது, அந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஒர்க் ஆல்சோ, விச் இஸ் பீங் கேஜ்ட். நம்ம இந்த இதுல கூட இந்த ஒர்க்கிங் ரிமோட் ஒர்க்கிங் கான்செப்ட்ல கூட அதை கூட கேஜ் பண்றாங்க. உங்களுடைய ஐக்யூ என்ன, யூஐ என்ன, அந்த லெவலுக்கான டெஸ்ட் என்ன. நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம
அந்த அசஸ்மெண்ட் சென்டர்ஸ்ல வந்து இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம எடுத்து பார்க்கிறோம். So this is the way which you need to be. There are so many traits, so many qualities you need to down the line. நிறைய இது வந்து நான் சொல்றது வந்து இந்த ஒரு 7 விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லல. But this is a top one, very important as far as the remote work is concerned. But there are a lot of things like என்ன சொல்றது, public speaking, leadership qualities, உங்களுடைய வந்து அசஸ்மெண்ட் திறன் இருக்கா, அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் நம்ம சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்குறோம். பட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் ஐ எம் ரெக்ரூட்டிங் பீப்புள் அப்படிங்கிற லெவலுக்கும் எந்த லெவல்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களையும் பார்க்குறப்போ இந்த 7 விஷயங்களை வந்து நட்சல் ஐ வாண்டட் டு மேக் யூ அண்ட் ஐ வாண்ட் ரெக்வெஸ்ட் அண்ட் தென் ரெக்கமெண்ட் யூ டு ஷார்பன் யுவர் ஸ்கில்ஸ் so that you will be given a very good career with the people who the recruiters about. So with this I thank you one and all, and my congratulations to you for a very best wishes for a dream career. When a good opportunity comes to you, and let me meet you in person in the college, and then we can do some workshops on career mapping on a group of people like, and what is your level of next level of that's I'm helping almost the colleges students about it to groom yourself, to do your career mapping, skill mapping. அந்த மேப்ல இருந்து என்ன மாதிரி கேரியரை வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து. But my best wishes, sincere best wishes, my dear students and my dear young friends, for you all to take a good lead of your dream career. Once again, I thank very, very big thanks to the principal and vice principal, professors, and especially Department of BCom, and very, very, very special thanks to Dr. Sangeeta Madam, who has been really, it has been, we have been discussing for more than a month time to find out a day to talk to you. And Madam, my special thanks to you, and very special and sincere thanks to the principal, Geeta Ma'am, and like Ma'am Madhusudan, and all those who have been also been the part of the program. And really I feel it's my honor to be part of this program today. Thank you so much, and I wish you all the best. Thank you very much, sir. Over to you, Madhumita. Thank you, ma'am. Thank you, sir, for an illuminating session to the students. It was very informative indeed. Now, I request all students to post your feedback in the chat box. Kindly open up for the question answer session, Madhu. Yes, ma'am. I think sir has explained everything very clearly. So ஒரு விதத்திலையும் சந்தேகமே வராத மாதிரி அவர் வந்து எல்லா ஆங்கிளையும் கவர் பண்ணியிருக்கிறதுனால I think students have to reflect back on what he has said and come out with questions, if any. He has covered all aspects. Thank you very much, sir. I think we have one question. Yes, Madhu, ma'am. kindly read out. Yeah. Yes, ma'am. Sir, a student has asked a question. In this current new normal, post-pandemic, when offices are reducing their operating cost, do the management really feel interested in raising the pay for their employees? Yeah, exactly. That was I was reading. Very, very brilliant and very good question, which is also been, as I told you, there are two ways of people are investing. One is on the pay increase, and it's also to retain the talent. That's I say that to reduce the turnover,
workforce turnover. Definitely they are giving it. The other one is they are also been earlier days, people have been resisting to invest on L&D factors. So nowadays people are investing money on their learning and developmental aspect. Even we are doing also, I know, and I also recommend the companies which I am also been consulting and giving ideas to them. Definitely there should be a way. And nowadays, the another important thing also emerged about the performance incentives. Even in the service sector, it has become a now way. And along with their way, once in a year, depends on their appraisal system that has been. And it is going to be a good scenario. Again, I'll tell you, my dear friends, travel from good to best. I think if you are able to prove yourself that you are doing a very best work to the organization, definitely you will be retained. So nowadays, organization looking at two aspects in the BCom side, as you know, in the final accounts, on the liability or the asset. Already started, organization started working on, are you are a liability to the organization or you are an asset to the organization? If you prove that you are an asset to the viewer team or the organization, I pretty well know that they are increasing, they already increasing. And nowadays, I told you, no, those who are put on layoff and all those things, the salary cut, all these have been given back now. For the last 4 or 5 months, they are being paid back with what you call some extra benefits. And even this November, December, I think people are going to be paid for their increments and other things. So that is coming out. It's a very good question, which is going to really weigh. Again, I'll underline, please travel from good to best. If you are that kind, I think you will be retaining into the way. Yeah. Thank you, sir. Yeah, it was comment. It was really eye-opening session, sir. It was very interactive. Thank you, sir. Sir, the current scenario, new normal. Okay, that was the raising pay. Thank you. It was very inspired session for freshers like us. And okay, that's great. Thank you so much. Thank you, sir. It was very useful and informative. Thank you. Thank you. It was really wonderful session, sir. That's really very much motivating me. Thank you so much, sir, for the wonderful session. You covered most of the things. We hope the face-to-face session that would be really, I'll be happy to meet you all. Even I'd be happy to groom you, my dear friends. What is the difference between CV, biodata, and how to make a digital CV? Nowadays, people are not being interested on your paper CV. So what is the dynamic level of your, they also want to attach your social media. How many of you are good at your LinkedIn? LinkedIn is one of the platform, and that has been gauged. What type of people are you are in your circle, and what are the forums that you are being currently going at? So my recommendation for the youngsters here, please உங்களுடைய லிங்க்டின்ல அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி, ஃபேஸ்புக் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜாலிக்கு நல்லா இருக்கும். மீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வடிவேல் மீம்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஜாலியா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். ஆனா லிங்க்டின்ங்கிற அந்த போர்ட்டலுக்கு போங்க, மெம்பர்ஷிப் ஆங்க, உங்களுடைய ஃபோரத்துல உங்களை கனெக்ட் பண்ணுங்க. என்ன குட் ஃபோரம்ஸ் இருக்கோ, எஜுகேஷனல் ஃபோரம் உங்க ஸ்கில்ல நிறைய கேள்விகளை கேளுங்க. இங்க நம்ம கிட்ட கேட்கிற அதே கேள்விகளை கேளுங்க. யூ வில் கெட் அ குட் கண்டிஷன். ஐ திங்க் ஒன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்க ரெக்ரூட்டர் வந்து உங்களுக்கு லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் இருக்கான்னு இப்ப நாங்க அதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம். போட்டு லாஸ்ட் ஒரு 1 year 2 yearல நீங்க எப்படி மாதிரி இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கிறதையும் பாக்குறோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் விச் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன். ஸோ அது வந்து உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுடைய டிஜிட்டல் சிவிஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் இது லெவல்ல வந்து எப்படி பண்றதெல்லாம் கூட I'll be happy to support you during one-on-one. Thank you so much, and it was very useful myself. Thank you for letting us know work-life balance at the current situation. I think it's in the current situation. I told you, in 2025, almost all corporate companies, except few sector, educational and other sectors barring, I think all corporate sectors going to be a full 100% virtual working. So that's going to be a real boom. Session was very good, and for us, sir, thank you so much, sir. Yeah. That the feedback link, I think that people have already given the feedback link. Thank you so much, sir. Good. I think maybe I wanted to conclude in a way that you need to be at least spend 1 hour, 2 hours per week to interface with your learning aspect. I think I don't say that it's WhatsApp or whatever. Apart from that,
you must have aim within next quarter, within next 90 days, or even I want you to give about 6 month time. Within 6 months time, I will complete minimum 1 hour, at least 2 online courses, which is on free. That's very ambition you should have it. So why I'm insisting to go into the what you call for online course la ஏன் படிங்கன்னு சொல்றேன்னா, நீங்க உள்ள போய் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா தான் அங்க கோர்ஸ் மெட்டீரியல் கிடைக்கும். அந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியல் நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அந்த கோர்ஸ் மெட்டீரியலை டெவலப் பண்றதுக்கு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய மைண்ட் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அதை டெவலப் பண்றாங்க. ஐ திங்க் நீங்க நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸ்லயே அப்படிதான், ப்ரொஃபசர் 45 நிமிஷம் ஒரு செஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க 5 புக்கு 4 புக்கை ரெஃபர் பண்ணி பலாசோளம் மாதிரி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. ஆனா அது அன்னைக்கு நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் பண்ற பெரிய விஷயம் என்னன்னா ஒன் டே மேட்ச் தான். என்ன ஒன் டே மேட்ச்னா, அந்த முதல் நாள் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நைட்டு நம்ம படிச்சு எழுதுறோம் பாருங்க, அந்த ஒன் டே நைட் மேட்ச் ஆடுறதான். அது எழுதியே 80 மார்க் 90 மார்க் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, வருஷம் முழுக்க செமஸ்டர் முழுக்க படிச்சா என்ன ஆகும் கேட்பாங்க வேடிக்கையா, ஃபெயிலா போயிடுவோம். ஏன்னா நமக்குன்னு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஆனா எதுக்காக சொல்றேன்னா, அந்த லெவலை நம்ம ரீட்டைன் பண்றது யூனிட் டு பி ஹேவ் கண்டினியூஸ். நம்ம அந்த மேபி விருப்பம் இருக்கிறவங்க அந்த வேர்ல்ட் பேங்க்ல எல்லாம் உள்ள காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா நீங்க இருக்கிறதால வேர்ல்ட் பேங்க் வெப்சைட்ல உள்ள போய் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஸ்டாஃப் அகாடமிக் காலேஜ் டெல்லியில அவங்கலாம் நிறைய கோர்ஸ் சிலது கொஞ்சம் பெய்டு கோர்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, அதுவும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த விஷயத்த நீங்க எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ எம் ரியலி ஓவர்வீம்ட் அண்ட் ஐ am personally motivated by talking to you. It was a great time with you for these 1.5 hours. And again, thank you, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, Professors, and Sangeeta Madam for the nice, wonderful opportunity that you have given to me. And I really enjoyed the day for that, the rest of the day. Have a good day. Thank you so much. Thank you, sir. Ma'am, shall I move on? Yes, ma. Yes, ma. Go ahead. Thank you, ma'am. Now, I call upon Nisha Malni to propose the vote of thanks. Good afternoon, sir. Good afternoon, one and all present here. As we express our great gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. I, V. Nisha Malni, from 3rd year BCom ISM, great pleasure in proposing the vote of thanks to those who are helped us directly and indirectly in conducting the webinar on ritual or culture. First, I could like to thank the chief guest, Dr. Arumugam Guruswamy, sir, global HR trainer, certified counselor, coach for neuro-linguistic programming. We are enlightened by your knowledge and presence, sir. I could also like to thank the management, madam,